والدين يا إخوان قمته الإحسان أن يعبد الإله كأننا نراه أو نوقن الإيقان بأنه يرانا مؤمنين عامة بالتوكل مؤمنان وشلم يدين الإسلام تكتايوشنم بالله بتشان يدقفوا الله عززاتشو قرآن لي قال الله تعالى الله لا إله إلا هو كالسوج جيتيلم وعلى الله بالله لي فليتوكل المؤمنون مؤمنان وش بالله بتشان يدقفوا توكل يتككلنيا مؤمن مجلج بحر يدرجو الله يجلسوا على القرآن لي فقد جعل الله تعالى من الأوصاف الأساسية للمؤمنين الصادقين تككلنيا لهون مؤمنانوج مجلج بحر يدرجو ثال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إنما مثلوش بعربية قنقة عادات حصر تبالج النزي إنجي ليلا دلو مالتان إنما المؤمنون مؤمنان مالتكو نماناتو الذين إذا ذكر الله سوسا وجلت قلوبهم لباتشو يدركتال نزيناتشو وإذا تليت عليهم آياته يسوان قصوش سنببو زادتهم إيماناتشو زادتهم إيماناتشو يجمرال قرآن سيسمو محاضرة سيسمو يا الله نيغر سيسما إيماناتشو يبرتال ليلا بحرياتشو من أمتا وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى بتشانو ميدقفوت الذين يقيمون الصلاة صلاة بتككل ميقوماتنا ميسجدوات አይደለም ميقومات استقاكلو وقتان خشوعا أدوان تبكو ميسجدوات ومما رزقناهم ينفقون كستناچو ጸጋ ደሞ ይለግሳሉ ኡላኢክ ይሄም መስፈርት ያሟሉ ሰዎች هم المؤمنون حقا ትክክለኛ ሙእሚኖች ማለት እነዚህ ናቸው አየህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ ሙእሚን ማለት እነዚህ ኢነማ በሚል ነው የጀመረው እነዚህ እንጂ ሌሎች አይደለም ሙእሚኖች ከነዚህ ባህሪያቱስ ምን ገለጸ ወዐላ ረብሂም የተወከሉን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሚደገፉ ናቸው بل فوق هذا كذهم بلا الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى التوكل شرطا للإيمان يا أندسو تككلنيا إيمان لو لمبالو مجلجا بحر يدرجوتال إيمان كلله توكل كلله إيمان الله ميلان الله سبحانه وتعالى وعلى الله على الله بس لي بعلى الله لي فتوكلوا تدقفوا إن كنتم مؤمنين بتككل مؤمنا ننكالاችሁ مؤمنا بالله مننا الكالاችሁ በሱ ብቻ ተደገፉ والمعلق على شرط ينتفي بانتفائه በአንድ ነገር ላይ ተንጠለጠለ እሱ ሲወድቅ አብሮ ይወድቃል فاذا انتفى التوكل انتفى الايمان توكل كلل ايمان የለም ይላል الله سبحانه وتعالى توكل ትልቅ ደረጃ ነው ያለው اذا توكل እንደ አይነት ደረጃ ካለው توكل من معناته ما هو التوكل توكل يقول هو التفويض إلى الله في كل حال بيتنيوم تجبعاتችን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ መስጠት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ መመካት ማለት ነው حقيقة التوكل ምንድነው ብዙዎቻችን ያልተረዳነው ነጥብ ይሄ ነው ኢንሻአላህ የተወኩል ትክክለኛ መገለጫው ማዕናው ምንድነው تككلنيو توكل مال الترجم الاعتماد على الله مع اتخاذ الأسباب الله سبحانه وتعالى مدقف جن سببنا درسا يسي سببون تدرسا له ميقباون زقجت تدرقا له كذاك الله سبحانه وتعالى لتدقف له علماء من يلالو وحصل للناس فهم خاطئ لهذه العبادة لا توكل لم يبالو الله ني مجزات عينت سوچ يتساسات جنزابي زوال الى العلماء فالذي يرتبط باذهان الناس سوچ انقلات لي يالو يتوكل معنا الا يتناول الدواء مسد وان لا يعمل على مسرات وان لا يدرس جيدا بدنب على ماطنات بدنب على ممار ويقول انا متوكل انا عبد الله اني الله ان مطرا باك بالله تمكچالو الى قال العلماء من قالوا هذا كلام خاطئ يهي تساسات نغير ነው ትክክለኛው ተወኩል ማለት حقيقة التوكل በአካልህ ልትሰራ ነው
بمنتهى القوة እስከ መጨረሻ ያህል ፍጻሜ ድረስ كأنه ليس هناك توكل ልክ ተወኩል የለም የተባልክ ይመስል በአካል ሰበቡን ታደርሳለህ እስከ ጫፍ ድረስ ከዛ በኋላሳ وتتوكل على الله كأن ليس هناك جوارح ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትደገፋለህ ልክ ያደረስከው ሰበብ እንደማይጠቅም ይሃል ተግባባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትደገፋለህ ምንም ሰበብ ያላደረስክ ይሃል ሰበብ በትክክል ታደርሳለህ ከአላህ ላይ የማትወከል እስኪመስል ድረስ ዑለማ ምን አሉ القلب منقطع عن الأسباب متصل بمسبب الأسباب قلبه አካልህ ሰበቡን ያደርሳል ይሰራል መርካቶ ትወጣለህ ትቆፍራለህ ታጠናለህ ትቆርጣለህ ይሄ አካል ጀዋሪህ ይሄን ይሰራል ቀልብህሳ ልክ ሰበብ ያላደረስካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትንጠለጠላለህ አላሁ አክበር ምን ያሎቻችን እኔን በትክክል ፈህም ያደረግነው والجوارح تأخذ بالأسباب አካላትህ አስባቦችን ያደርሳል ليل نهار ليلتم كنم فهو يعمل ويتناول الدواء ويدرس ويبحث عما قد ينفعه ودم يتقمو ነገር ይፈልጋል ይሰራል ይቆፍራል ቀልብህ ደግሞ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ይቆረጣል በትክክለውም ፈህም አርጋችሁታል ተወኩል ትክክለኛው አካል ሰበብ ያደርሳል ቀልብህ ደግሞ ሰበብ ያላደረስካል ወደ አላህ ትጠጋለህ በትክክል መረዳት አለብን የተወኩል ማዕና قال سهل بن عبد الله ميبالو تلك عالم من يلالو من طعن في الحركة فقد طعن في السنة حركة تنكساكس سبب ماز يلم يالا سنة لي هيسا قربال تجتوال سنة ينبي سنة ومن طعن في التوكل توكل دمو يتجسو يطعن يدرجسو فقد طعن في الإيمان إيمانا يوجز يتجنو إيمانا فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم توكل يا نبي صلى الله عليه وسلم هنيتاچو حالاتچو ነው والكسب سنته اسباب مدرس مكسب مسرات دمو سناتچو ነው فمن عامل على حاله فلا يتركن سنته يا نبي صلى الله عليه وسلم حالاتچو ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መወከላቸውን ያዘ ሰው ሰበብም ይይዙ ነበርና ሱናቸውንም አይርሳ ይላል ይሄ اتخاذ الاسباب سبب ማድረስ በአካልህ ሱነቱል አንቢያ የነቢያቶች ሱና ነው ፈለግ ነው ቁርአንን የተመለከትን እንደሆን ነቢያቶች ሱናን በትክክል ሲያደርሱት ያለ وهذا يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام ልጃቸው ነብይ ነው ልጃቸው አንድ ህልም የሚገርም ህልም ያያል ኢሻራ ያህል በህልሙ ህልሙ ያየው ህልም ምንድነው 11 ከዋክብቶች ፀሐይና ጨረቃ ስጁድ ሲወርዱለት ያያል اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لساجدين ጨረቃ ፀሐይ ከዋክብቶች ስጁድ ሲወርዱለት በህልሙ ያያል ለአባታቸው መጥቶና ያ አባቲ እንዲህ አይነት ህልም አየዋላችሁ ነብዩላህ ያዕቆብ ይሄን ህልምህ እንደፈለክ አውራው ለማንም ብትናገር ማንም አይደርስም እኔ የነብይ ልጅ አይደለህ አላሉትም ምን አሉት ያ ቡነያ አንተ ልጅ لا تقصص رؤياك على اخوتك ይሄን ህልምህን ለወንድሞች እንዳትነግራቸው فيكيد لك كيدا ተንኮል ያሴሩብሃል ደባ ይሰሩብሃል እኛ 11 ናቸው ወንድሞቹ ተግባባን እኛን ለወደፊት ይሰግዱልኛል ብሎ እየተናገረ ነው ብሎ ሒስድ ይገባቸውና ባንተ ላይ ተንኮል ሊያሰሩ ስለሚችል ያ ቡነየ لا تقصص رؤياك ህልምህን እንዳትነግራቸው እሺ ሰበቡን አድርሳሉት ህልምህን በመሸፈን ሰበቡን አድርስ እንጂ አንተ የነብይ ልጅ አይደለህ ማንነካል ይሄም ህልምህ ለወደፊት ትልቅ ሰው እንደምትሆን ያመላክታልና አብሽራ አትፍራ አላሉት لا تقصص سبب ያስደብቀዋል ከዚህም አልፈው ነብዩላህ ያዕቆብ ኢየሱስን እንዳሉት የፈሩት ነገር አልቀረም ወንድሞቹ ሒስት ውስጥ ገቡና ጉድጓድ ውስጥ ጨመሩት ከጉድጓድም ወጥቶ ተሸጠ ብቻ ኢየሱስ ጠፋቸው ከዛም ኢየሱስን ፍለጋና አገሪቱም ድርቅ መጥቷት ስለነበረ እህል ፍለጋ ልጆቻቸውን ሲልኩት 11 የሚያምሩ ወጣቶች ነበሩ አንድ ምክር ሰጣቸው ሰበብ እንዲያደርሱ ምን አሏቸው ያ በነየ እናንተ ልጆቼ لا تدخلوا من باب واحد
ባንድ በር ተሰብስባችሁ ጋብላችሁ አትግቡ ወድኹሉ ሚን አብዋብን ሙተፈረቃ ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሏቸው ሙፈሲሮቹ ምን ይላሉ እንዲህ ያሉበት ምክንያት ነብዩ ያዕቁብ አለይሂ ሰላም ልጆቻቸው የነብይ ልጅ ስለሆኑ ያምራሉ በጣም ውበት ነበራቸው የሰው አይን እንዳያጠቃቸው ብለው ነው ይላሉ ሙፈሲሮቹ ሌሎች ደግሞ ምን አሉ አይ ከፖለቲካ የተያዘ ጉዳይ ተሰብስበው አንድ ላይ ሲገቡ የሚስር የግብጽ አገር ንጉስ ሌላ ተንኮል እንዳያስብባቸው ብለው ነው ይላሉ ይህም ሆነ ያ ግን ሰበብ እንዲያደርሱ ነገሯቸው ምን አሏቸው لا تدخلوا من باب واحد ባንድ በር እንዳትገቡ وادخلوا من ابواب متفرقه ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሉ ግን ይሄን ስላችሁ ሰበቡን አድርሱ ነው እንጂ وما اغني عنكم من الله من شيء ከአላህ ዘንድ ምጠቅማችሁ ምንም ነገር የለም ان الحكم الا لله ፍርዱ ለአላህ ነው عليه توكلت አላህ ላይ ብቻ ተደግፌያለሁ وعليه فليتوكل المتوكلون ተመኪዎች በሱ ላይ ብቻ ይመኩ ዑለማ ምን አሉ وهنا يكون التوكل حقا ሰበቡን አደረሷል እንዲህ ብላችሁ ግቡ እንዲህ ብለው መመሪያ ሰጥቷል ሰበብ ነው ይሄ ከዚህ በኋላ ነው ተወኩል ትክክለኛው የሚመጣ ምን አሉ ትክክለኛ በአላህ የሚደገፉ ሰዎች በሱ ብቻ ይደገፋሉ ሰበቡን ግን አድርሰዋል ልጃቸውንም ዩሱፍ الصديق ነብዩላህ ዩሱፍንም ብንመለከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተነበሩበት የእስር ቤት ህይወት አወጣቸውና የሚስር ንጉስ አደረጋቸው ጠቅላይ ትልቅ ሚኒስተር አደረጋቸው وكذلك مكننا ليوسف ዩሱፍንም እንደዚሁ አስመቸነዋል ግብጽን እንዲመሯት አደረገ ያኔ እሳቸው ዘመን እስር ቤት ውስጥ ያሉ ንጉስ ከመሆናቸው ትልቅ መሪ ከመደረጋቸው ፊት ንጉሱ አንድ ህልም ያየው ህልም ምንድነው 7 ከሲታ በሬዎች 7 ወፍራም በሬዎችን ሲበሉ ያያል የዚህን ትርጉም ህዝቡን ጠይቆ ቢጠይቅ ሊያቆለት አልቻሉ ዩሱፍ ሄደው ሲጠየቁ ፈቱለት ፍቹ ምንድነው 7 የጥጋብ አመት ይመጣል ከዛ በኋላ 7 የረሃብ አመት ይመጣል ብለው ሲፈቱለት ንጉሱ ያን የረሃብ አመት ሊቋቋም የሚችል ለዚህ ፕሮግራም ማውጣት የሚችል ህልሙን ከፈታው ውጪ ሊኖር እንደማይችል አወቀና ዩሱፍን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ሾማቸው ንጉሱ ወንበሩን ብቻ ይዞ ነው ቁጭ ያለው ዩሱፍ ያኔ ፕሮግራም አወጡ ሹፍ ሰበብ እንዴት እንዳያዙ ፕሮግራም እቅድ እንዴት እንዳወጡ ተመልከት ምን አደረጉ ለ7 አመት በጥጋብ አመት 7 አመት ውስጥ እንዲመረት ምርት አደረጉት 7 አመት ከተመረተ በኋላ ማዓሱምቡሊ ከሱምቡሉ ከነፍሬው ከነዘለላው ምርቱ እንዲቀመጥ እንዲከዘን አደረጉ 7 አመት የሚከዘን እህል ትንሽ ትንሽ እየበሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ለድርቁ 7 አመት የሚሆን ያ ትርፉ ምርት ይቀመጣል من قالوا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون لأن أنت استحصان يعني ادخار كم تاسكمتوت وجه ያለውን ትታችሁ አስቀምጡት ከዛ መጥፎ 7 አመት ይመጣሉ 7 ከባድ شديد የሆኑ አመታቶች የድርቅ ዘመን ይመጣሉ ያኔ ከሱምቡላው ከነዘለለው የተቀመጠው የወጣ ተመቶ ለችግረኞች ያኔ ይሆናል አሉ شوف የ7 አመት ፕሮግራም እንዴት እንዳወጡ ስለዚህ 7 አመት እህል ተከማቸ ከነዘለላው ተቀመጠ 7 አመት ደግሞ ድርቅ መጣ ያየወጣ ለህዝቡ መታደል ተጀመረ ህዝቡን ለማዳን ከዛ በኋላ ሙሉ ተበልቶ አላለቀም ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ከዛ በኋላ የዝናብ አመት ሰዎች የሚረዱበት አመት ስለሚመጣ ለዛ ዘመን ደግሞ ዝናብ ሲዘንብ የሚዘራ ትንሽ እህል ያስፈልግ ነበር ዩሱፍ ምን አሉ ለዛ ነው ኢላ ቀሊላ ሚማ ተሕሲኑን ጥቂት መቅረት አለበት አሊያ ዝናብ መምጣቱ ዋጋ ይኖረው እሰይ ዝናብ ሲመጣ የሚዘራ ትርፍ ምግብ ያስፈልጋል الله أكبر تخطيط عجيب ميقرم سرعة ل7 አመት የጥጋብ ዘመን እንዲመረት አደረጉ በዛ በተመረተው 7 አመት ሙሉ ድርቁ እንዲሸፈን አደረጉ ከዛ በኋላ ድርቁን ካሳለፉ በኋላ ባዶ አልቀሩም ያስቀሩት ደግሞ استحسان ትንሽ ያስቀሩት እህል ነበር ያ እህል ደግሞ ዝናብ ሲመጣ ተዘራ እንደ አዲስ ሰላም ሰፈን አገራቸው ላይ እና ይህ ተخطيط ፕሮግራም ማውጣት ሰበቡን ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው مريم الصديقة مريم عليها السلام ብናይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚገርም ሁኔታ ሰበብ እንድትያዛት እንመለከታለን ቁርአን ላይ መርየም እንደምታውቁት
ነቢዩላህ ዒሳን አለይሂ ሰላም በተአምር አርግዛው ህዝቡ እንዳያት በረሃ ላይ ወጣች ከዛም በረሃ ላይ ያለች ምጡ መጣባት فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ምጡ የገፈትራት ከደረቀ የተምር ዛፍ ላይ ሄዳ ተደገፈች ምጡ ጸናባት ድንግል ናት ለጋ ወጣት ናት አዋላጅ ሰው ከጎኗ የለም እጇን እግሯን የሚይዛት እንኳን ብቻዋን ምጥ እናቶች ታቆታላችሁ የምጥን ከባድነት ብቻዋን አማጠች ደከመች ራሷን እስክትጠላ ድረስ መጨረሻ ዒሳን ወለደች በዛ ድካም ላይ ያለ ምግብ አስፈለጋት አላህ ሊመግባት ፈለገ ዝም ብሎ ግን በመላእክት አምጥቶ ቢያላላት ምን አላት በቀራት ኃይል በተንጠፈጠፈው ኃይሏ ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ወሁዚ ኢለይኪ አንቀሳክሽው ወሁዚ ኢለይኪ بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا የተምሩን ዛፍ ወዝወዝ አድርጊው እንዴት ብላ ልታደርገው ትችላለህ የተምር ዛፍ የደረቀ የተምር ጅስዑን ነኽላ 10 ወጣት ቢገፉት እንኳን መንቀሳቀስ አይደለም አላህ ግን ምን አለ ወሁዚ ኢለይኪ بجذع ነካ አድርጊው በቀራት ኃይል ሰበብ ማድረስ አለበት ያኔ መሬም ስትነካው ለሷ ከራማ ነው እንዳለ እርጥብ ተምር ወረደላት ወኩሊ ወሽረቢ ወቅሪ አይነ ቢተጂ አይነሽ ልጅሽ ላይ ያሳርፍ ያለ ዑለማ ምን ይላሉ በቀራት ኃይል መሬም አለይሂ ሰላም ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ ይሄ ሰበብ ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው شاعر الإسلام من ይላል لو شاء الله أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب الله እኮ ዝም ብሎ ሊመግባት ይፈልግስ አንቀሳቅሽ ሳይል ሊመግባት ይችል ነበር ግን ሰበብ ማድረስ ሁሉ ነገር ጋር የተያዘ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈጥሮ ሲፈጥራት ሰበብን ከሙሰቢባቱ ጋር በማያያዝ ነው ኢንሻአላህ የቁርአንን አስተምህሮት ስንመለከት ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሰበብን የተፈጥሮን ህግ አክብረን ሰበቡን አድርሰን እንድንሄድ ያዘናል القرآن يأمر برعاية الأسباب القرآن ላይ ይሄ ነው የምናገኘው وأعد لهم ما استطعتم من قوة ይላችኋል ከኃይል የቻላችሁትን ያህል ተዘጋጁላቸው ومن رباط الخيل ፈረሶችን በመጋለብ መሳሪያ በማዘግ ተዘጋጁላቸው እኛ ሙእሚኖች ነን ጌታችን አላህ ነው አላህ ይረዳናል የሚባል ነገር የለም ሰበቡን አድርሱ ሁሉን ነገር ይዞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሰበብ መስራት ይችላል ነገሩ ኩን ፈየኩን ግን አዘዘን ዒባዳ ነው ሰበብ ማድረስ ራሱ እንደ ሶላት እንደ ጾም ዒባዳ ነው ማድረስ መቻል አለብን አላህ ምን አለ ወአዕዱ ለሁም ለጠላቶቻችሁ ተዘጋጁላቸው ማስተጣዕቱም من قوة የምትችሉትን ያህል ከኃይል ተዘጋጁላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወት ተጨባጭና እንዲህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም ይላል ኢማም ኢብኑ አልቀይም ዛዱል መዓድ የሚባል ኪታባቸው ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም ዲርዓ የብረት መከላከያ የጦር መከላከያ ልብስ የለበሱ ቢሆን እንጂ ከዚህ አልፎ ኡሁድ ጦርነት ላይ 2 ዲርዓ አድርገው ነበር ሱብሃንአላህ 2 ዲርዓ አድርገው ለብሰው ነበር የወጡት إذن يمؤمنوች አቋም ምንድነው نبذر الحب ونرجو الثمر من الرب ፍሬውን እንዘራለን እንኮተኩታለን ውሃ እናጠጣለን አረሙን እንነቅላለን ፍሬውን ውጤቱን ከአላህ እንጠብቃለን ሰበብ እስከ ጫፍ እናደርሳለን ከዛ በኋላ ያ ረብ አንተ ካልፈቀድክለት ጥሩ ምርት ሊወጣ አይችልም እባክህ ይሄን የሙእሚን አካሄድ روى الترمذي من حديث أنس باستلالفتنا الترمذي بزقبت حديث لي قال رجل عند سؤال يا رسول الله أنت يا الله ملك تنياوي أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قملون يزوك النبي صلى الله عليه وسلم قام مسكين لي قبع نبر من هلاتشو أنت يا الله ملك تنياوي إتشن قملين لفتات لك كات بالله لوكل للتوات مريتي الله نص الله نات الله يطبقልኛል ወይስ ለሰራትና በአላህ ለወከል አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱም ለኡመታቸው የሚጠቅም ትልቅ ምክር ሰጡን ምን አሉ اعقلها وتوكل እሰራትና በአላህ ላይ ተመካ ሰበቡን አድርስ በደንብ ሰር ለዛኔ ሀገሬ ሰው ምን ይላል ግመሌን ማስራለው በአላህ መወከላለሁ ይላል ትክክለኛ የተወኩል ግንዛቤ ማለት ይሄ ነው እህቴ እንበል ትዳር ባልደረባ መጣልሽ ሊስታዩ ዲነኛ ሊመስል ይችላል
ማጥናት አለብሽ ሰበቡ ማድረስ አለብሽ አላህ ይበቃኛል አላህን ያመጣልኝ ትዳር ምንም አልሆንም የሚባል ነገር የለም ልጁ እንዴት ነው ዲኑ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ዲኑንና ስነ ምግባሩ የምትወዱት ሰው ከመጣ አጋቡት እንዳሉት ይህ መስፈርት አሟልቷል አኽላቁ እንዴት ነው ዲኑ እንዴት ነው ሱብሂ ሶላት አመልጦም ወይ ዳዕዋ ለይስ ዲኑ እንዴት ነው ይህ ማጥናት አለብሽ ባልሽ የመጣልሽ በደም ማንነቱን ታጣሪያለሽ አላህ ላይ ትመኪያለሽ ግመልሽን ታስሪያለሽ አላህ ላይ ትወከያለሽ ትክክለኛው የተወኩል ፈህም ይሄ ሰበብ እናደርሳለን ከዛ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይሩ እንዲመርጥልን አላህ ላይ እንመካለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حتى ቁርአን ላይ ስንመለከት የተከበረውን የውሙል ጁምዓ የተከበረውን ጁምዓ ቀን ቁጭ ብላችሁ ሶላት ከሰገዳችሁ በኋላ እግር ዘርግታችሁ አልዋለም ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሶላትን የጁምዓን ሰላት እንደጨረሳችሁ ፈንተሽሩ ፊል አርድ አላሁ አክበር መሬት ላይ ተበተኑ وابتغوا من فضل الله كالله صدق فلقوا تنقسقسوا علماء من قالوا فهذا هو شأن المسلم يا مسلم تككلنيا هنيتا يهنو عمل وبيع قبل الصلاة كصلاة بفيت يسرال من إلال ولكن إذا نودي لجماعة عزان ستر وذروا البيع تبلوال نقدت له للصلاة مثلا صلاة اندالك قرآن منال فانتشروا تبتنوا كصلاة بفيت سرا نقد لينو سبب يدرسال كصلاة بحالا دمو سبب يدرسال يبتنا يا مؤمن تككلنيا مقلجاو فيه نو سيدنا عمر رضي الله عنه عندي جمعة صلاة السجدة وجرسوا سيوتو يتوسنوا سوج مسجد لي كنت بلو قرر مناتشو نو أتوتو من دي سيلواتشو أي نحن المتوكلون أي نعم الله لي من الدقفنا أنوطان بالله نو من مكالو سبحان الله سيدنا عمر عندي تدل لچاچو عن السنه እነዚህ ሰዎች ራሳቸው መቱና ምን አሏቸው ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه ሰማይኮ ወርቅና ብር አታዘንብም ምታዘንበው ዝናብ ነው በወረደው ዝናብ ቆፍረን አርሰን ምን በላ እንጂ በታሪክ ሰማይ ዝናብ እንጂ ወርቅ ብር አውርዳ አታቀም ሰበቡን አድርሱ ውጡ ከመስጂድ አላሁ አክበር አሁን ሰይድና ዑመር በዘመናችን ቢመጡ ስንቱን ወጣት በዛሽ ዱላችሁ ይመቱት ነበር والله ከአባት እናቱ ብር ብቻ ይወስዳል አሜሪካ ዘመድ ይኖርለታል ይልክለታል እናቱን አፋጦ ይቀበላል ቁጭ ብሎ እግሩ ዘርግቶ ሽሻውን ይሳብ ሲቀም ይውላል ሰበብ ማድረስ የለም እንዴት ሸክም እስላም አላዘዘንም እስላም የሥራ ዲን ነው ሰበብ ማድረስ አለበት على ودقت لينا من ونو قطعمي من الال ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس أنت السلام دلم ما جيت تفلق على نكر من قرونا التكترين وجب لنا عليه إن السفينة لا تجري على اليبس مركبكو سفينكو وعلينجكو درق بطالع تد مسرات من كساكس الله رزقه نميسته سبب مستارس بزامن قرنو ميسته الله سبحانه وتعالى على السبب مرزق شيء ነገር ግን ሰበብ እንድናደርስ አዟል ስለዚህ ወንድሞች መንቀሳቀስ አለብን جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان اناس من اهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون የየመን ጎሳ የተወሰነ የየመን ጎሳ ነበሩ ወደ ሐጅ ስነ ስርዓት ሲሄዱ ስንቅ ይይዙ ዝም ብለው ነበር የሚሄዱት ለምንድነው ሲባል ويقولون نحن المتوكلون بالله ላይ የተመካነን ስንቃንዝ ሰበብ አናደርስ ይሉ ነበር فإذا قدموا مكة سألوا الناس مكة እንደገቡ ይቸግራቸውና ሰው መለመን ጀመሩ الله سبحانه وتعالى قرآن አወረደ እነሱም ተችቶ وتزودوا ስንቅ ያዙ فإن خير الزاد التقوى ከምትዙት ስንቅ በላጩ الله መፍራት ነው ከምትዙት አካላዊ ስንቅ ማቴሪያል ቁስ አካላዊ ስንቅ በስተጀርባ ዋናው ደግሞ ምንድነው ተቅዋ ነው ወተቁኒ ያ ኡሊ አልባብ እናንተ የልብ ባለቤቶች እኔን ፍሩኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ሰበብ ማድረስ ይግድ አለብን እሺ ሐጅ ስተድ ስንቅህን ይዘህ ለቤተሰብ የሚገባውን ትተህ ነው መሄድ ያለብህ እንጂ እኔ በአላህ ላይ የተመካው ነኝ የሚለው የቁርአንን ግንዛቤ ሳታባባል ስለዚህ ሰበብን ስናጠቃልለው አንድ ቃኢደቱን ذهبية ልክ ወርቃዊ መመሪያ ይዘን ነው የሚገርም
መመሪያ ዑለሞች የተናገሩታል እሱን አስቀምጠን ነው ዑለሞች ምን ይላሉ ተርኩል አስባቢ ማዕሲየቱ አስባቡን አለማድረስ ወንጀል ነው ይላሉ ወልኢዕቲማዱ ዐለ አልአስባብ ሽርክ ደሞ አስባብ ላይ ሰበብ ላይ ደሞ መደገፍ ሽርክ ነው ምን ማለታቸው አንተ አሞ ዶክተር አለመታከም ሰበብ አለማድረስ ወንጀል ነው ታመ ችግር ቢደርስብህ እግር ቢቆረጥ እጅ ይሆን ነገር ቢል ታከመ መዳን እየቻልክ ወንጀለኛ ነህ አንተ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ገብታ አላህ ሙስሊሙን ምትረዳበት የሙስሊሙን የተማረ ኃይል ምትጨምርበት ቁጥር ምታበዛበት ደረጃ ላይ ሆነ በደም ሳታጠና ብትባረር ዩኒቨርሲቲ ወንጀለኛ ነህ ሰበብ አላደረስክ ደግሞ መድኃኒት ወሰድክ ሰበቡን አድርሳል ማሻአላህ ግን መድኃኒቱ ነው የሚያድነኝ ብለህ ከተደገፍ ሽርክ ነው ከኒናውን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያወዳደርከው ይሄ ዶክተር እንጂ ሌላ የሚያድነኝ የለም ካልክ ይሄም ሽርክ ነው ተግባባ ዶክተር ሰበብ ነው ግን ዋናው የሚያድን ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ እጅ ነው አላህ የሚያድንህ አንተ ተግባባን ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አንዴ ሁዳ كما ورد في الأثر በዘገባ እንደተላለፈው ነብይ ሙሳ አንዴ ሁዳቸውን በጣም ይቆርጣቸዋል ሁዳቸውን ቆረጣቸው ወደ አላህ ሄዱ የሁሉ ነገር መፍትሄ እሱ እጅ በሆነው ያ ረቢ ሁዴን ቆረጠኝ ምን ላድርጋላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ሙሳ ሂድና እዚህ ቦታ ላይ የሆነሽ ቅጠል አለሽ ቁርጥ ብለህ ይሻላል ነብይ ሙሳ ሄዱና ሰበቡን አደረሱ ቆረጡና ሲበሉት ያንን ቅጠል እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሻላቸው ሌላ ጊዜ ከብዙ ዘመን በኋላ ይሄ በሽታ ዙሮ ተነሳባቸው ሮጡና ያችን ቅጠል ደው ቆርጠው ያችን ቅጠል ለምታድነኝ ብለው ቆርጠው ሲበሉት ያ በሽታ ጨመረባቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸው ወርስ ያ ረቢ ካሁን በፊት ሆዴን ቆርጦኛሞኝ ምድንበት ስለያችን ቅጠል ብላ ብለኝ በልቼ ተሽሎኝ ነበር አሁን ያው በሽታ ሞኛችሁን ቅጠል ዙሬ ሰበላት በሽታው ባሰብኝ ጌታ እንዴት ነው አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ያ ሙሳ ፊት ሲያመህ ወደ ማን ሄድከው ወደ እኔ ነው የመጣው አሁን ሲያመህ ወደ የት ነው ሄድከው ወደ ቅጠሏ እኮ ነው ሄድከው ልብን ሙሉ ለሙሉ ወደ እሱ አድርጋ ቅጠሏን እኔ እንድታድን ባዝ እንጂ እኮ የማዳን አቅም የላትም አላሁ አክበር ስለዚህ ሰበቦች የማዳን አቅም የላቸው ማጋነ ምን ወከል አላህ ጋር ግን ሰበብ አድርሶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎናል ሰበብ ላይ መደገፍ ሰበብ ላይ መመካት ጥፋት ውድቀት በጣም የሚገርማችሁ ሙእሚኖቹ መካን ከፍተው ካሸነፉ በኋላ ለመጀመሪያ ያደረጉት ጦርነት ሁነይን ይባላል ጦርነቱ በዚህ የጦርነት ዘመቻ ላይ ሙስሊሞች ከወትሮ በተሻለ መልኩ በቁጥር የበዙበት ወቅት ነው በጣም በስተው ወደ 12 መካን የከፈቱት 10000 ዘይሰለሙ ወደ 12000 አካባቢ ነው የዘመተው ያኔ የተወሰኑ ኢማናቸው ደከም ያሉ ሰሃቦች ምን አሉ نحن لا نغلب اليوم من كله ዛሬስ ብዙነን የሚያሸንፈን የለም ይያሉ በውስጣቸው በብዛታቸው ተመክተው ሄዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዳ መብዛታችሁ ነው የሚያዋጣችሁ አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፊሮቹ ከቀይ ከግራ በወንጭፍ እንዲያጠልፏቸው አደረገ ከቀይ ከግራ ሱሐባው እንዳለ ሸሽቶ ወሮጠ ነብዩና የተወሰኑት ብቻ ነው የቀሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን እንዴት ትሸሻል የት ነው የምትሉት እሳቸው ጀግና ነበሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነ ነብዩ ለከذب እነ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ያሉ ነበር የገሰገሱት ጦሩ እየተወረወረባቸው ፊት ለፊት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታሪኩን ይህን ታሪክ ሲገልጽ ምን አለ ወየውም ሁነይን ወቅት ላይ የሰሩትን ጥፋት إذ أعجبتكم كثرتكم ብዛታችሁ አስገረማችሁ فلم تغني عنكم شيئا ብዛታችሁ አልተጠቀማችሁ እኔን ከተዋችሁ ብዛት ምን ይጠቅማችኋል وضاقت عليكم الأرض بما رحبت መሬት በስፋቷ ጠበበችባችሁ ثم وليتم مدبرين ዙራችሁ ሩጫችሁን ሄዳችኋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ ላይ መደገፍ ውድቀት ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልተዋቸውም ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ብዙ ቦታ ረድቷችኋል በተለይ ሁነይን እንዲኮራችሁባት ቀን በብዛታችሁ ያን ይመረታችኋለሁ ብሎ ረድቻችኋለሁ ብሎ ቁርአን ላይ ይሄን ክስተት ገለጸና ኢንሻአላህ ሰበብ ላይ መደገፍ ውድቀት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ታዘናል ሰበብ ላይ መደገፍ ደግሞ ጥፋት ነው ሰበብ ያልሆነ ነገር ላይ መደገፍ ደግሞ አضل ሰቢላ መድኃኒት ሰበብ ነው ሰበብ ያልሆነ እንጨቱ ድንጋዩ ላይ የሚደገፍስ ይሄ ደግሞ ከመስመር የወጣ ነው የተሳሳተ ግንዛቤ ነው ኢዘን አንተ ሰበብ አድርሰህ ከዛ ውጭ ያለውን ነገር አላህ ኃላፊነቱን ወስዶልሃል አትጨነቅ አንተ የምትችለውን ጫፍ አድርስ እንደ መርየም አለይሂ ሰላም ነካ አድርገው አላህ ይደርስልሃል
يمتشلون هاي الهد الله لله ما تعجز عنه الأسباب تكمله القدرة للمتوكل سبب كدرسك بهالا الله سبحانه وتعالى لله فهذا نوح عليه السلام ህዝቦቻቸውን 950 ዓመት ለ1050 ዓመት እስኪቀረው ድረስ ተጣሩ ዳዕዋ አደረጉ በቀንም በሌትም በብቻም በሚስጥርም እየጮሁም ቀስም ብለው ህዝባቸውን ጠሩ ሊሰማቸው አልቻለም ህዝቡ ተቆጡ 950 ዓመት ዳዕዋ አድርጋል ሰማም አላህን ዱዓ አደረጉ من قالوا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ጌታዬ መሬት ላይ ከካፊር ነዋሪዎች እንዳታስከር እንዳላጥፋቸዋል እንግዲህ ሊጠፉ አይደል አላህም የሳቸውን ዱዓ አስተጃብ አደረገ ምን አላቸው ግን እንዴ ዝም ብለ አንድ ቦታ ቆም አላለም ሰበብ አድርሳላቸው واصنع الفلك بأعيننا ووحينا فلك مركب አንተና ህዝቦች የምትድኑበት ተሳፍራችሁ መርከብ ስራላቸው سبحان الله ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም እቺ መርከብ ሰሩት እንግዲህ በዛን ዘመን የተሰራሽ መርከብ ሰባት ከተራ እንጨት ከተራ ጣውላ ከተራ ነገር ነው የምትሰራ ማስተሽል እንደሆነ ማጣበቂያ ዘመናዊ መሳሪያ ብቻ ጠገንገና አድርገው ሰሩት ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣው ወረደ ففتحنا ابواب السماء ሰማይን ከፈትነው بماء منهمر በሚሰንቡها وفجرنا الارض عيونا مريت دم افلقنا فالتقى الماء وهو تገናኘ على امر قد قدر ከተወሰነለት ቦታ ከላይ የሚወርደው ከታች የሚፈልቀው ተላተመ ህዝቡ እንዳለ አላህ ተፈው እነሱ ግን ያይ በዚህ እቺ መርከብ እነሱን ይዛቸው መሄድ ጀመረች አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል وهي تجري بهم في موج كالجبال موج كونه ማዕበሉ እንደ ተራራ كالجبال كاف التشبيه ናት እንደ ተራራ ከተቆለለው ከተከመረው ማዕበል ላይ እቺ ከእንጨት የተሰራ ተራ እንጨት የተሰራች መርከብ ይዛቸው ተሄድ ነበር አላሁ አክበር ይግድ ሰበብ መድረስ አለበት እቺ ከተራ እንጨት የተሰራች መርከብ ምታድን ሁን አይደለም ሰበብ መድረስ አለበት እሺ ሰበብ ማድረስ አለብን አርኪኦሎጂስቶች የቅሬታ አካል ተመራማሪዎች በዘመናችን የኖህን መርከብ አገኘናት ይላሉ ቅሬታ አካል ተመራማሪዎች ሲያጠኑ የኖህን መርከብ ያኔ ዳነባትን አግኝተናታል ይላሉ አርኪኦሎጂስቶች እንግዲህ እቺ ምን አቅም ኑራት ነው ያንን እንደ ተራራ የተቆለለ ማዕበል ብዙ ሰው ይዛ ከሰባ ምናምን በላይ ህዝብ ይዛ ምትንቀሳቀሰው ሰበብ አደረሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላውን ነገር የሱ ኃላፊነት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብንመለከት የውሙል ሂጅራ ያደረጉበትን ቀን ሁላችንም እናቀው ክስተት ነው ሙሐረም ወር ላይ ማለት ነው ኢንሻአላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝባቸውን ለ13 አመት ወህይ ከወረደላቸው በኋላ ለ40 አመት ደግሞ በስነ ምግባራቸው ወህይ ሳይወርድላቸው ወደ 53 አመት በድምር ህዝባቸውን ዳዕዋ አደረጉላቸው ሊሰማቸው አልቻሉ በል ይሄን ቀጥተኛ መንገድ ከመከተል አልፈው እንገላቸዋለን ብለው ወሰኑ ሊገሏቸው ተሰብስበው ሹራ አድርገው አጸደቁ ያኔ ጅብሪል ወረደና ያ መሐመድ ዛሬ አንተ መሐመድ ቤትህ እንዳታደር ቁረይሾች አንተን ለመግደል እየተዘጋጁ ነው ስለዚህ ውጣ ሂጅራ ወጣላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول علماء انظر الى تملكت كيف اخذ بكل الاسباب الممكنه للبشر لسو ልጅ የሚገባውን ሰበብ እንዴት እንዳደረሱ ነብያችን ተመልከት خطط فاحكم التخطيط ፕሮግራም ወጥ አሳምረው ወጡት ورتب فاحسن الترتيب سرعه اساسوت አሳምረው አሳዙት وعد لكل امر عدته المناسبه ለያንዳንዱ የሚገባውን ስንቅ ይዘውለት ነበር በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወጡት والله ፕሮግራማቸውን አሁን ከናንተ ጋር ዲስከስ አደርጋለሁ አንደኛ ወደ አቡበክር ቤት ዙሁር ላይ ቁረይሹ በየቤቱ የሚገባበት ሞቅተኛ ወቅት ላይ ነው የመጡት አቡበክር ቤት መጡና ማንም እንዳያቸው ማለት ነው እሳቸው በዛ ሰዓት መጥተው ስለማያውቁ ህዝቡ ማያውቀው ሰዓት መጡ
አቡበክር ቤት መጡና እንኳን ያ አባበክር ሂጅራ እንደወጣ ታስዣለሁ አላቸው አቡበክር ስዲቅ الصحبة يا رسول الله አብሬ ጉዞ ልውጣ ይችግር ተካፋይ ልሆን አሉ ነብዩ ፈቀዱለት ሹፍ አንድ በዚህ ሰዓት መጡ ሁለተኛ ለጉዞ ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ቁስ አካላዊ ኃይል ያስፈልጋል አቡበክር ስዲቅ 40,000 ዲናር ያዘ ዲናር ማለት የወርቅ ሳንቲም 40,000 ዲናር ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ዝም ብላ አይወጣም መጓጓዣ ፈረሶች ምናምኖች ያዙ አቡበክር ስዲቅ ሁለተኛ የወጡት ሾልከው ሲወጡ ቁረይሽ እንዳያዩአቸው እኔ ነብይ ነኝ በቀለው ጣላሉ በሌሊት ነው የወጡት ሶስተኛ የሚደበቁበትን ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተው ነበር ጋሩ ተውር የሚባለው ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተው ነበር ሂጅራ ከመውጣታቸው በፊት በጣም የሚገርመው ደግሞ ጋሩ ተውር የሚገኘው እሳቸው መሄድ የሚፈልጉት ወደ መዲና ነው መዲና የምትገኘው በስተሰሜን ነው እሳቸው ግን የሄዱት ጋሩ ተውር የሚገኝ በስተደቡብ ነው ሱብሃንአላህ እሺ መሄድ ቁረይሽን ለማዘናጋት ነው በመዲና ነው ብለው ሲከተሉ እዚህ ቆይቶ ዞሮ ለመሄድ አስበው ጋሩ ተውር ያለው በስተደቡብ ነው መዲና ያለችው በስተቀኝ ናት አምስተኛ አልይን የ20 ዓመቱን ወጣት አልይን ቁረይሽን ለማዘናጋት ፍራሻቸው ላይ እንዲተኛ ያደረጉት አላሁ አክበር አልይን ፍራሽ ላይ ተኛሉት አስተኙ ምን ቁረይሽ ቤታቸውን ከበውት ነበር ስለዚህ ተኝቷል አልተነሳም ይያሉ ለሊቱ እስኪያልፍ ድረስ ብዙ ረጅም ጉዞ ለመሄድ አልይን እሳቸውን አስመስለው አስተኙ ቁረይሾች ብቅ ይያሉ ያዩ ተኝቷል ገና ነው ይላሉ ሹፍ እንዴት ያሰናጓች ሹፍ ፕሮግራም አላሁ አክበር ስድስተኛ መንገድ የሚመራቸው አብዱላህ ኢብኑ ኡረይቀት የሚባል አይኑን ተጨፍኖ እንኳን ቢሄድ መንገዱን ያቋል የሚባል መንገድ መሪ አለ ስፔሻል የሆነ መንገድ መሪ እሱን መረጡት መንገድ በቀጥታ የሚመራቸው ሰባተኛ ዋሻው ሲቀመጡ የሆነ ነገር የሚበሉት ያስፈልጋል ምግብ አመላላሽ ኃይል ደም ማስቀመጥ ማን አስማ ቢንቱ አቢ በክር የአቡበክር ስዲቅ ልጅ አስማ ምግብ እንድታመላልስ አደረጓት ዋሻው 3 ቀን ነበር ያቆዩት ስምንተኛ ቁረይሽ እንዴት እንደዋሉ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ይሄን ኢንፎርሜሽን አምጥቶ የሚያደርስላቸው አብዱላህ ኢብኑ አቢ በክርን አዘጋጁ የአቡበክር ስዲቅ ልጅ አብዱላህን አዘጋጁት ዘጠነኛ አስማ ምግብ አድርሳ ስትመለስ የሷን ኮቲ ተከትለው ቁረይሾች እንዳያገኙአቸው በሷ ኮቲ ላይ እንስሳዎችን የሚነዳ ኮቲዋን ለማጥፋት ማለት ነው እንስሳዎችን በጎችን ፍየሎችን የሚነዳ አሚር ኢብኑ ፉሃይራ የሚባል ሰው አዘጋጅተዋል የአቡበክር ስዲቅ ባሪያ ነው የነበረው ዝርየቱን ባዕضህ የሚባል የአቡበክር ስዲቅ ቤተሰብ እንዴት ሂጅራ እንደተሳተፋይ ዋናው ነጥባችን ግምት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ነብይ ነኝ ምናምን አላሉ ሰበቡን አደረሱ ዑለሞች ምን ይላሉ ነብይ አይደሉም እንዴ ይላሉ እሺ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይደለም ከመካ መዲና ማድረስ ቀርቶ ቡራቅ የሚባል የጀነት ፈረስ አምጥቶ ወር የሚያሰድ መንገድ ከመስጂድ አልሐራም ከመስጂድ ከመካ እስከ ቤት አልመቅዲስ መስጂድ አልአቅሳ ድረስ የሚያደርሳቸው በቡራቅ ነው የወሰዳቸው ባንዴ ስንት ተአምር አሳያቸው በዛ ጉዞ ላይ ከዛም በኋላ ነብያትን መስጂዱ ውስጥ ካሰገዱ በኋላ ሚዕራጅ መሰላል ተዘርግቶላቸው አርሽ ደርሰው መጥተዋል ሰባቱን ሰማይ ተከፍቶላቸው ነብያቶችን ከዛ ተገናኝተው ሶላት ተቀብለው ነው የተመለሱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሁላ ሲሆን ይላሉ ዑለሞች ፍራሻቸው ላይ የተኙበት ፍራሽ አልበረደም ነበር ሱብሃንአላህ ከመካ ቤተል መቅዲስ ነው ከቤተል መቅዲስ ሰማይ አርሽ ደርሰው እስኪመጡ ይህን ሁሉ ዓለም ጎብኝተው ስንት ዓመት የሚጎበኝ ነገር ጎብኝተው ተመለሰው ሲመጡ ፍራሻቸው አልበረደም ነበር ይህን ያደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሳቸውን አቡበክርን በመላእክት አስነስቶ መዲና ላይ ቁጭ ማድረግ አይችልም وهو على كل شيء قدير شيء ነው አላህ ግን لانه معلم لانه قدوة حسنة አስተማሪ ናቸው ሰበብ በማዕዝ ኡመታቸውን ቁርአን እንዳቀርቡ ሰበብ እንዴት እንደሚያዝ ማስተማር አለባቸው እሺ ያ አላህ እንዴት አይነት አስተማሪ ነበሩ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላ ወሰለም አለይከ አላህ ያ ረሱላህ ግን ይሁላ ሰበብ አድርሰው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومع هذا كله استطاع القوم ان يسيلوا الى الغار ይሁላ ሰበብ ግን ይዘው ሰበቡ አልተቀማቸው ሰበቡን አድርሰው ነበር አልተቀማቸውም ቁረይሾች ደረሱባቸው حين ذاك ቁረይሾች ዋሻውን ፈልገው ሲመጡባቸው አቡበክር አያቸው
من على قال أبو بكر مشفقا دنقتو دمسون قصة درقو من على يا رسول الله أنت هلا ملكتنيا لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا عندنا وكو زك بلو دقرو بملكت ياين نبر على شو نبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين كالله عليك تدقف فطران بلاج ينبروت من علو يا أبا بكر ما ظنك باثنين أنت أبو بكر هلتنو الله ثالثهما سوستنيا الله يهونوتن هلت يهونون سوستنيا شو الله يهونون سوچن من يغنيا شو على لتفرالله لا تحزن إن الله معنا الله كو كينيا قال يقول لك يازنو سبب نونجي بمكياتش مان الله سبحانه وتعالى إذا قطعت الأسباب سبب الله سيقرط معنى يالو الله جل جلاله يتدقفوا الله سبحانه وتعالى مالتواتشو من على فأنزل الله سكينته عليه الله بالسلي من رقاقاتن لبو لي سكينان رقاتان أو الردبت وأيده بجنود لم تروها إن أنت بما تاياتشو يا الله سبحانه وتعالى سراويت أردو إلى الله السلي يتدقفن باريا ترويتلو الله ودسو يتمكن باريا دقافيو الله جل جلاله نبي الله موسى عليه السلام بتولدوبت زمن عند كباد كستت تكسته يا من لنه فرعون عليه من الله ما يستحق عند حلم يال يا حلم ሲፈታለት ምንድነው በሱ ዘመን የሚወለድ ህፃን አለ ከሚወለዱ ከበኒ እስራኤል ህፃናቶች ውስጥ አንድ ሰው አለ ለወደፊት በሱ ሰው ያንተ ስልጣን ይወድማል ይንኮታኮታል ብለው ህልሙን ተረጎሙለት ያኔ ፍርዓውን አንድ አቋም ላይ ደረሰ በዛን ዘመን የሚወለዱ ህፃናቶች ማጥፋት ይሄን ወሰነ يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم ሴቶችን በህይወት ይተዋቸዋል ወንዶችን ያርዱ ነበር እንዳለ ህፃናት የተወለዱትን በዛን ዘመን ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ተወለዱ ከናታቸው ያኔ እናቲቱ ፈራች ይገሉብኛል ብላ ስትፈራ አላህ ኢልሃም ሰጣት አሳወቃት من على الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى ودى نبي موسى الناتنيا وحيا وردنا أن أرضعيه أطبق لجشن فإذا خفت عليه كفرش قلب بنيال بلش فألقيه في اليم وانزلي بساتنا برقش تايو ولا تخافي ولا تحزني التفري التكجي إنا رادوه إليك التكجي التفري إنيان ملسوالن ودانشي وجاعلوه من المرسلين كتكبروا نبياتوچم ملكتنيوچم نادرغوالن አላት علماء من يلالو هل سمعتم في الدنيا وتاريخها بالدنيانا باسلفتو تاريخ ውስጥ ይሄን ወሬ ሰምተህ ታውቃለህ ወይ ان ام يقال لها ان خفت على ولدك فالقيه في البحر በልጅሽ ላይ ከፈራሽ ወንዝ ላይ ጣዩ የተባለች እናትና ይሄን የአላህን ትእዛዝ ሰምተ የጣለች እናት ታሪክ ሰምተህ ታውቃለህ ያብራኳን ክፋይ በሳጥን አድርገው ወንዝ ላይ ትጥላለች ነዓም በአላህ ተመካች የአላህን ትእዛዝ ተቀበለች ነቢ ሙሳን አለይሂ ሰላም ባህር ላይ ጣለችው በጣለችው ጊዜ ይሄ ወንዝ አባይ የነዳ ማዕበሉ የነዳ ፍርዓውን ቤተ መንግስት በር ላይ ወስዶ ጣሉ ሊገለው ከሚያሳድደው علماء من يلالو እዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ማለቱ ነው አንተ ፍርዓውን ሙሳን ልትገል አይደለ ይሄን ሁሉ ህፃን እየገደልክ ያለው በሱ ሰበብ አይደል በል እንግዲህ አንተን የሚያጠፋህን ሰው ሙሳን ቤት አመጣዋለሁ ከቤት ያንተ ምግብ በልቶ ያድጋል ያንተን እንክብካቤ ያገኛል ነገ ስልጣን ባንተ ይወድማል ይያለው ነው ልክ በቤተ መንግስቱ ጥግ ሲሆን አዩት ሰዎች ወደ ባለቤቲቱ ሲወስዱት ወደ ሚስቲቱ الله سبحانه وتعالى ሲታይ እንዲወደድ አደረጉት የሚያምር የሚያጓጓ ህፃን አደረገው ሙሳን አለይሂ ሰላም وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ልክ ሲታይ የሚያጓጓ አላህ محبውን ልክ ሲታይ የሚፈቀር አደረገው ልክ የፍርዓውን ሚስት ሙሳን ተከፍቶት ስታየው ቁረቱ አይን ሊወለክ ይሄንን አንተ ያይን ማረፍ ያገኘነ لا تقتلوا እንዳትገለው عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا ሰው ሳይሰማ ልጅ አድርገን እንዟል ልጅ የላቸው ነበር ወይም ለወደፊት ይጠቅመን ይሆናል አሉ እንዳትገልብኝ ያይኔ ማረፍ ያለች አላህ እንዲወደድ አደረገው ከዛ ነቢ ሙሳ እሱ ያዘችው ቆየ ራበው ማልቀስ መጮህ ጀመረ ጡት የሴቶች ጡት ቢቀርብለት የሁሉን ጡት አልጠባባለ الله سبحانه وتعالى القرآن اللي عندما وحرمنا عليه المراضع من قبل ጡት የሰውን ጡት የተባለ ከለከለበታል
ለናቱ ቃል ገብቷል የናቱን ጡት እንዲጠባ ያደርገው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለ ተከለከለ ሕፃኑ ያለቅሳል የፊርዓውን ሚስት ያፈቀረችውን የወደደችውን ይሄ ልጅ ያለቀሰባት ነው ፊርዓውንን ሰው ካላመጣህ ሊያጠባው ይችላልች ሴት የላከው ጅባ ይፈራም ነውና ፊርዓውንና ሰራዊቱ እሱን ሊያጠባው የሚችል ቤተሰብ ዘመድ ማፈላለግ ጀመረ ሲያፈላልግ የነብዩላህ ሙሳ እህት እሱን ቁሲ ተከታዩ ተብላ ነበር ስትከተል ምን ፈልጋችሁ ነው የሱ የቤት የቅርብ ዘመድ የሆነ የሚያጠባው ልጠቆማችሁ እንዲያሉ አሁን እንግዳማ አጅርም ብርም ይሰጥሻል አሳይኝ የነብይ ሙሳ እናት በስንት ሰራዊት ታጅባ መጣች فرددناه الى امه ودناته ملسنا على الله قدم من بلوات نبر إنا رادوه إليك انملسوا وجاعلوه من المرسلين بلوك القبط الله نبر فرددناه إلى أمه هلكوا عليه ودناته ملسنا علماء من يلالو علماء من يلالو انتبه معي أيها الأفاضل زيقا أستنتنا نيقا يلالو وأم موسى الآن في قصر فرعون تضم موسى إلى صدرها وترضعه يا نبي موسى ناتاون يالله يتوسنو فرعون بيت منغست ውስጥ ነው የሚያምር ወንበር ላይ ተቀምጣ ሙሳ ልጇን የራሷን ልጅ ያጠባች ወፍርዓውን يجلس الى جوارها ፍርዓውን ደግሞ ከሷ ጥግ ተቀምጧል يأمرها ያዛታል አርضعيه አጥቢው ነው ምልሽ አክረሜ ተንከባከቢው እኮ ነው ምልሽ አሽቢዒ አጥግቢው እኮ ነው ምልሽ አላሁ አክበር ሊገለውኩ ሲያሳድደው የነበረው ነው يقول العلماء وبالامس الكريم كانت ام موسى تخشى على موسى من فرعون وملئه كتنانت بفيت የሙሳ እናት فرعون ልጅን ይገልብኛል ሙሳን ብላ ከፍርዓውና ከሰራዊቱ ትፈራ ነበር وهي الان ترضع موسى في قصر فرعون بامره አሁን ደግሞ ከፍርዓውን ቤተ መንግስት ላይ ቁጭ ብላ በፍርዓውን ጠንከር ያለ ተዛዝ ልጇን ታጠባለች الله اكبر إنه حلاوة التوكل توكل مالته ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተጠጋ አይወድቅም ሊገደል የነበረ ሕፃናው በክብር ከናቱ ትግይታባል الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى السجا يتدقفن باريا اما يطلقيتها نبي موسى عليه السلام فرعون بيت አደጉ ከዛም በኋላ ነብይ ሆኑ አላህ ነብይ ያደርገው እንደላካቸው ለፍርዓውን ተአምራቶቹን አሳዩ ነብይ ነኝ ተከተለኝ ቀጥተኛው መንገድ ይዤ ለመጥቻለሁ ቢሉት ሊከተላቸው ሊሰማቸው አልቻለም 9 የበለጠ ከዛም ያለፈ ተአምር አሳዩት ከአላህ ስለመላካቸው አላህም የሁሉ ነገር ጌታ ገዥ እንደሆነ ለማሳየት ሊቀበል አልቻለም ነፍሱ ቢያምንም ወላኪን በክብር የተነሳ ሊቀበላቸው አልፈለገም ያኔ ሊገላቸው ሲያስብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዘውጣ ህዝብህን አላቸው فأسر بعبادي ليلا ለሊት ይዛቸው ህዝቦችን ወጣል በቀን ወጣን ያለው ላ ለይለን በለሊት ወጣላቸው ነብይ ሙሳ ህዝባቸውን ይዘው فخرج بقومه في جنح الليل متجهين ناحية البحر ወደ ባህሩ አቅጣጫ ህዝቦቻቸውን ይዘው ወጡ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም وشعر فرعون وجنوده بخروجهم اندوتوا فرعون الناس سراويته درسوبت فاتبعوه مشرقين نقات لي تكتلاتشو مع الغيظ والغضب تقطوا تبساجتوا يفكر وطا فرعون ان هؤلاء لشرذمة قليلون نزيكو ጥቂት የሆኑ ጭፍሮች ናቸው وانهم لنا لغائظون እኛንም አስቆጥተውናል وإنا لجميع حاضرون እኛ ደግሞ ብዙ ቁጥር ያለንና ትጥቃችን ያጠበቀን ሰዎች ነን ይሄን እየፎከረ በፈረሴ ኮት ይዘው ጨፍልቄ ነው ማስቀራቸው ብሎ ተከትሏቸው ወጣ ልክ ጧት ላይ ሲወጡ فلما ترى الجمعان ሁለቱ ጎሳት ያዩ فرعون ከነሰራዊቱ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከነህዝባቸው ያኔ ህዝቡ ጎሳው ሲታይ የነብይ ሙሳ ባልደረቦች ምን አሉ قال اصحاب موسى إنا لمدركون درسوا باللي ያጠፉና አሉ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህ ላይ ተደገፉት ምን አሉ كلا إن معي ربي سيهدي الله كوكني كانوا موجعون من قدي مرانيالا الله أكبر اللهم سبحانه وتعالى قطتنيا من قدو مراتشو جن بميچلو تاقم يمجرشا سبب ما درسنا برباتشو الله سبحانه وتعالى من على فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر لموسى ملكتاتشنا وردنا اللت بحارون ببتره متى
አሁን በብትር ባህር መመታት መስታየት አይደል እንዴት አይሰበር ውሃ ነው አይደለም ምተዋለ ሰበብ መድረስ አለበት አላህ Subhanahu Ta'ala ነቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም በዛ ብትር ሲመቱት ፈንፈለቀ فكان كل فرق كالطود العظيم الله ልክ በብትራቸው ነቢ ሙሳ ሲመቱት ባህሩ ተከፈለ ከ12 ተከፈለ ምን በኒ እስራኤሎች 12 ነቂበን 12 ናቸው የያዕቆብ የተራቡ ልጆች ከዩሱፍ ከቤንጃሚን ያዕቆብ ልጆች 12 ናቸው በ12 የወጡ 12 ጎሳዎች ናቸው ለያንዳንዱ ጎሳ ማለፊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በር ከፈተላቸው ወንዝ ውስጥ አላሁ አክበር ወንዝ ላይ በር ከፈተላቸው ያንዳንዱ እንደ ተራራ ቆመ ከጦድ العظيم በትላልቅ ተራራ ቆመላቸው ህዝቡ በዛው ውስጥ ሾልኮ መውጣት ጀመረ ዑለሞች ምን ይላሉ ህዝቡ በዛው ሲራመድ እግራቸው እንኳን ጭቃ አለካም ያንተ ጉዞ እቃ ይወድቅባቸዋል ያነሱት ጭቃ አለካም ነበር ያኔ ሲከፈት ፍርዓውን ምን አለ አይ ይሄ ባህር እኮ ሁሌም ኩራተኛ አይደል ይሄ ባህር የተከፈተው ለኛ ለግርማችን ለክብራችን ነው አለ ፍርዓውን እኮ وازلفنا ثم الاخرين الله ከዛም ሌሎችን አስከተላቸው ፍርዓውን ከነሰራዊቱ ከቶ እንደገባ የነቢ ሙሳ ህዝብ ከቶ እንደወጣ ይህ እንደ ተራራ የቆመው የውሃ ማዕበል ተናደባቸው ተናደና እንዳለ ሰራዊቱን ዘዋጠው አላህ ምን አለ ወአንጀይና ሙሳ ወመን معه اجمعين ሙሳንና ህዝቦችን አዳናቸው ثم اغرقنا الاخرين ሌሎች ቀሪዎችን የፊርዓውንን ሰራዊት ከነፊርዓውን እዛው ባህር ውስጥ አሰጠምናቸው ان في ذلك يكون لآية የኔ ተአምር የኔ ጌትነት መገለጫ ነው ان في ذلك لآية ይህ እኔ ወደኔ የተደገፈ ሰው እንደማይወድቅ የታየበት ተአምር ምልክቴ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ የተደገፈ ሰው አይጥለው ወንድሜ ማን ላይ ነው የምትደገፈው እህቴ ማን ላይ ነው የምትደገፊው በድንጋው ባፈሩ በጭቃው ነው የምትደገፊው አላሁ خالق كل شيء የሁሉ ነገር ፈጣሪ አላህ ያለ ሌላው ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ኢብራሂም ህዝቦቻቸውን ለብዙ አመታት ዳዕዋ አደረጉ ከዛም አልፎ የሚያመልኩትን ጣዖት ገቡና በፋስ ፈላለጡባቸው ቆራረጡባቸው ባይሆን ተሰባብሮ ሲያዩት እንኳን ጌታ ለመሆኑን አቀው ራሱን ከራሱ መከላከል ጥቃት አለመቻሉን አውቆ አላህን ይገዙ ይሆናል በሰባበሩት ህዝቡ ግን አሁንም ሊሰማቸው አልቻለም በል ሰባበርክብን ብለው ያቃጥሏቸው ወሰኑ ሊያቃጥላቸው ህዝቡ ባንድ ላይ አደመ አባታቸውም አደር የሚባለው አብሮ ህዝቡ ሊያቃጥላቸው ወሰነ ለብዙ ቀናት እንጨት ተሰበሰበ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በሳት ለማቃጠል ተሰበሰበ ሳቱ ፈገገ ነደደ ሙፈሲሮች ምን ይላሉ የሳቱ መንደድ የሳቱ እንደ ተራራ መውጣት ከመውጣቱ የተነሳ በላይ አዋፋት ሲያርፉ ጠብሶ ይጥላቸው ነበር ሳቱ በጣም ሳቱ ሰማይ ድረስ ደረሰ በጣም ፈገገ እንዴት አድርገው ነብይ ኢብራሂምን ወሩሮ ይከተቷቸው ሸይጣን መጣና አማከራቸው ሁሌም ለጥፋት ተሰማሪ ነው ምን ጀኒክ ወስፈንጠር ስሩና ወሩራችሁ ከተቱታላችሁ እነሱም በዚህ ሐሳብ ተስማሙና ወስፈንጠር ሰርተው ወሩረው ብቻ አላህ ፈቀደና ሳቱ ውስጥ ከተቷቸው ያኔ ሳቱ ውስጥ ሲገባ فقال له جبريل መጣ وهو في النيران ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳቱ ውስጥ ይያሉ ያ ኢብራሂም አንተ ኢብራሂም አለከ حاجه ምረዳ ጉዳይ አለህ እንዲያሉ
ነብዩላህ ኢብራሂም ደግሞ እንዴ የመሬት አስባብ ካለቀ ከሰማይ ከሆነማ አላህ ይበቃኛል አሉና ምን አሉ فقال ኢብራሂም ምን አሉ حسبي الله አላህ በቂዬ ነው ወኒዕመ الوكيل ምን ያምር መደገፊያ ምን ያምር መጠጊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህም Subhanahu Wa Ta'ala እንደ የተደገፉበት አላህ አልተዋቸው ምን አለ ለከበባት እሳቸውን ለከበበቻቸው ሳት ትእዛዝ አወረደ ኩላ ያናው አንቺ ሳት ወይ ኩኒ ሁኚ በርደን ቀዝቀዛ ሁኚ ደግሞ ብርዱ እንዳይገላቸው መንቀጥ ወሰላመን ለዘብያልሽ ጥሩ አየር ስሪላቸው ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ሁኚላቸው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳቱ ውስጥ ለብዙ ቀናት ገብተው ቆይተው ምንም ነገር ሳይሆኑ ከሳቱ ውስጥ መውጣት ቻሉ የተደገፉበት አላህ አልተዋቸው ማጋን ወንድሜ ብትደገፈው ዑለሞች እንደሚሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርደን ብሎ አቁሙ ቢሆን ኖሮ ሌላ ትእዛዝ ባይቀጥል ኖሮ ኢብራሂም ብርዱ ይገላቸው ነበር ሌላ እስከ ወሰላምን የተረጋጋሽ ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሳቸው በሱ ለተደገፈ ባሪያ የተፈጥሮን ህግ ጣሰ ሳት ተፈጥሯ ሰው ማቃጠል ነው ኢብራሂም ግን ማቃጠል አልቻለችም በአላህ ላይ የተደገፉ ባሪያ ነበሩና ስለዚህ ወንድሜ አንተ ማጋነ የምትደገፈው እህቴ ልጅ ፈለግሽ ማጋ ነው حسبي الله በይ ሰበቡን አድርሺ ሰበቡን አድርሺ ከዛ ግን አላህ ላይ ተመኪ ስራ ያጣህ ወንድሜ ወደ ምናምኑ አትድ ሰበቡን አድርስ حسبي الله እንደ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ በቂ ነው በል አለይሰ الله بكاف عبدا አላህ ባሪያውን አይበቃውም እንዴ እኮ ነው የሚለው ትዳር ያጣሽ እህቴ ጌታሽ ላይ ተደገፊ ጠንቋይ ቤት አትመላለሽ حسبي الله በይ ሌላዋ በአላህ ላይ በመደገፏ በታሪክ አምድ ላይ ትልቅ በታሪክ መዝገብ ላይ ተመዘገበችው ሀጀር የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ባለቤት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድመ አያት ሀጀር አለይሃ ሰላም كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس بخاري لي باستلالفوت حديث لي وترك إبراهيم هجر وابنها إسماعيل فوق زمزم إبراهيم عليه السلام هجرنا لجوعا إسماعيل تتواتشو هدا وترك لهما جرابا فيه تمر تنشك عليه تمر درجو وسقاء فيه ماء تنش دمو بقى وها درجو تنش تمر تنش وها درجو طلعتشو هدا يت مكبر عليه وبدأ إبراهيم أن ينطلق إبراهيم عليه السلام تتواتشو من ነገር ሳናግራት الله አዞት ስለነበር تتواتشو ዝም ብሎ ዞር ብሎ ሲሄድ فقالت هاجر قالت يا إبراهيم أنت إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الزي بارو شلقوا لي لأنه متونا وإبراهيم لا يلتفت إليها وإنما جعل ينظر إلى السماء إبراهيم ودسوا سايزور ودسماء ما يتون قتل ودسماء كسماء يالله جيت عززين ولي لا تفلقوا فقالت هاجر من عليك الله أمرك بهذا الله نو اندي عززه عليك قال إبراهيم من قالوا نعم أو الله نعززي إتشي الله يمنت سيت من الاشتادي هجر عليه السلام قالت كلمة تجسد حلاوة التوكل يتناقرتشو يتوكلن ما ننت يقلزك على النبر ولذة اليقين بالله لي يمدقفن تفتن يقلزك على تناقرتش إذن قالت اندي ما كون اللهم كززه إذن لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى عزكون تلوهيت لنا ما الله هاتفعنا ما الله علموش من يلالو انديت لهلج وهي لا ترى إنسان ولا أنسا متايو سويل تنكساكاش يللبت بعدو برحلين وهي لا ترى ماء ولا بناء وهاي إلا يتبقنبا بيت إلا لم على بعدو برحو استنعلجو وهي لا ترى إلا جبال مكة أحرقتها على حرارة الشمس يسعي ماءات يوردبت درق ترارا جليلا ما تيبت بوطالي تكبا الله أكبر وهي لا ترى إلا رمالا ترى تبيا بتشا بعدو براهالي صحي ميوردو تبيا بتشا يايج دي تلالج إذا لا يضيعنا الله يتلنم تلالج نعم توكل بنه بالله لي مدقف مالتي هنا اللهم والله التوات ميلال علموች من قالوا ونفد الماء إذا تطلعت هدوءها علق وانتهى تمر معلق بل جف اللبن في ثديها توطام دركه إسماعيل عليه السلام من يطفو
فبدأت تجري جري الإنسان الملهوف يتجنك سوينت ጭንቀት መሮጥ ጀመረች سبب لما درس لما فلقه هنا نجا تروطالش تارة على الصفا وأخرى للمروة عندي صفا ترارا اللي توطالش زاري حج بلن من هدبت صفانا مروة مروط يقدنو إن الصفا والمروة من شاعر الله يا الله يدين مجلجا ملكتونه صفانا مروة عندي صفا اللي توطالش إلى جزي وردا مروة اللي توطالش سبات درجة وفي الشوط السابع سمعت صوتا دمس سماج فنظرت إلى رضيعها المبارك وتباركوا إسماعيل عليه السلام سورة ستملكت فرأت الملك ملائكة قومك إسماعيل راسلي جبريل قومايجو جبريل عليه السلام يلامس الأرض بجناحيه بكنفو مريتون كت يادرقوا تملكتج وفي رواية الطبري من حديث علي طبري لي بتزجبون علي باستلالفوت وحسنه حافظ بن حجر في كتاب الحج لي حافظ بن حجر حسن بالوت حديث لي أن جبريل عليه السلام نادى هاجر انطرات وهي على المروة الصوم مروة ترار اللي هنا يالا وقال لها بلوالات من أنت من نشانشي فقالت هاجر منالج أنا أم ولد إبراهيم أني ما يا إبراهيم يلجنات نيالج يسي راسواني هاجر نيالالجم وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لو ده إبراهيم نو راسواني استقاش لمن لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء إبراهيم يسمى نواري ملايكو تشاكوتال لا الله دين سيلسات يثور بارع ملايكو تشاكوت نبر أني يا إبراهيم يلجنات نيالج فقال جبريل علات إلى من وكلكما في هذا الوادي أزي بادو شلق برها لي لما أنه على في النسطاتش هذا لما أنه يتواتشو قالت هاجر من عليك إلى الله ودع الله نيتوال فقال جبريل عليه السلام من على وكلكما إلى كافي ودمي بقاتشو جيتان ويستقاتشو የሁሉም ነገር ጌታ በሆነው አላህ ወደም ይበቃችሁ ነው ያስጠጋችሁ والله አፈሩን ቆፍሮላት ውሃ ፍልቆ ሃጀር መርዋ ላይ ነበረች እየሮጠች መጣችና የፈለቀው ውሃ ደርቆ ፍሶ እንዳልቅባት فبدأت تضم መገደብ ጀመረች ዙሚ ቁሚ ያለች መገድ ዘም የመጣው ከዚህ ነው ዙሚ ቁሚ ከሚለው ነው ተራብተ የመጣው ዘምዘም ውሃ ፈለቀ ዛሬ ገደበችው መጠጣት ጀመረች شوف الله التواتم الصانا تولد የሚጠጣው ውሃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት በል ከዚህ አልፎ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ዘምዘም ውሃ ሊማ ሹሪበ ለሁ ይላል ለተጠጣው ነገር መድኃኒት ነው አንተ ለምሳሌ ሐጅ ላይ አላህ ወፍቆ ሄደ ዘምዘም ውሃ ከመጠጣት በፊት ያ ረብ ዓሊም ልታደርገኝ ብለህ ከተጣው አላህ ዓሊም ያደርጋል ቢላ ሸክ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ጤንነትን ልትሰጠኝ ብለህ ከተጣ ጤንነት ሊማ ሹሪበ ለተጠጣው ነው በሌላም ሐዲሳቸው ላይ ዘምዘም ውሃ መድኃኒትም ምግብም ነው ይላል በትክክል እርቦ ከተጣው ዘምዘም ውሃ ሆድ በትክክል ይሞላል በትክክል ተጨባጭ ታየኝ በሽታ አሞ ከታጠብ ከተጣው ይሻላል ሊማ ሹሪበ አላህ በሷ የተደገፈሽ ባሪያን ለሷም ለትውልድ የሚበቃን ውሃ ፈለቀላት አላህ ጥሎ የሚጥል ጌታ አይደለም አንደኛ ይሄን ሰራላት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ የእስማኤልን እናት ሐጀርን አላህ ይዘንላት ብትተወውኳሉ ለው ተረከተሃ ለካነት አይንን መዒና ብትሆኑ ራኮ ዘምዘሟን ባትገድበው ትልቅ ምንጭ ይሆን ነበር ይላል እሷና ትውልድ የሚጠጣው ውሃ በአላህ ላይ ለተወከለች ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት ዛሬ እናንተ ዘምዘሟን እየጠጣን ሲያማንድንበታለን ሲረበን እንጠግብበታለን በል ከዚህ አርፎ ዱዓ አድርገን ዱዓችን استجابه ያደርጋል ኢማሙ ሻፊዒ ምን ይላሉ ዘምዘም ውሃን ዒልም አላህ ዓሊም እንዲያደርገን ነይተን ጠጣ ነው ዒልሙ ደረጃ ደረስነ ምን ነው ለተቅዋ ብለን ጠጥነው በነበር ያ ይሻል ነበር አንተ ዘምዘም ውሃን በትክክል ነይተ ከጠጣው ላልከው ነገር አላህ ያደርግልሃል ይህ በማን ሰበብ ነው የተገኘው በአላህ ላይ በተደገፈችው ሐጀር እህቴ እንዴት ነሽ አንደኛ ይሄን ሰጣት ይላሉ ሁለተኛ ለሐጀር የተሰጣት ስጦታ ውሃ ተገኘ እንግዲህ ውሃ ጥያቄ ተፈታ ከዚህ ውጭ ምግብ ያስፈልጋል አይደል
በመጠለያ ያስፈልጋል ጎረቤት ያስፈልጋል መንደር አናኗሪ ያስፈልጋል እንደው የሚፈልቅ አይደለም ይሄ ደግሞ አላህ ሌላ ሰዎች ሰጣት የመን አካባቢ የሚኖሩ ጁርሁም የሚባሉ ጎሳዎች ነበሩ በመካ ሲያልፉ ከርቀት አሞራ አጥሎ ሰማዩን ያያሉ ምን አሉ እዚህ ቦታ ላይ ውሃ ፈልቆ መሆን አለበት እንጂ አሞራ አለ አንዲ ብሎ አይሰፍም መልእክተኛቸውን ሲልኩ በትክክል መዋፈልቋል ህዝቦችን ጠራቸው ተሰብስበው ሲመጡ አንዲት ሴት ከምታጠው ጻል ልጅ ጋር ቆማለች ሱብሃንአላህ አላህ ግን በሱ የተደገፈሽ ባሪያ ነበረችና ግርማ ሰጣት አስከበራት መጡና ምን እንዳለው ታውቃላችሁ ትፈቅጅልናለሽ ከጎንሽ እንድንሰፍር ውሃውንም እንድንጠቀም ትፈቅጅልናለሽ ያለች አሏት ሀጀር ደግሞ ብቻ እናት እንግዲህ ሴት ናት አቅም የላትም እንዲወስደው ጥለው ቦታው መቆጣጠር ይችላል ግን አላህ ሀይባ ሰጠው እሱ ጋር የተደገፈ ባሪያ አላህ ይጥላል እሱ ሀጀር ኮራ ብላ ምን አለች አንደኛ ከውሃው መብት የላችሁም የራሴ ናችሁ ሁለተኛ ለምትጠቀሙት ውሃ አጅር ትከፍላላችሁ ደሞዝ ትከፍላላችሁ ክራይ እነሱ እሺ ከፈቀድሽልንማ አላሁ አክበር ፈቀደችላችሁ ከነሱ እሷ ጋር መኖር ጀመሩ እንግዲህ ቤት እዛው ተሰራ ጎረቤት ተገኘ ምግብ ተገኘ አናናሪ ተገኘ ሁለተኛ ይሄን አደረገላት ይላሉ ሶስተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልጣላትም እሷ ደንግጣ ውሃ ፍለጋ ምግብ ፍለጋ የሮጠችው ከሶፋ ወደ መርዋ 7 ጊዜ እየወጣች የተመላለሰችው ሩጫ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جعله سنة يتبع ሱና ህዝብ ትውልድ የሚከተለው ሱና አደረገው እኔና አንተ ሐጅ ብለን ሄደን ሶፋና መርዋ መሮጥ ይግድ ነው መሮጥ አለብን ይሄን ሀጀር አለይሃ ሰላም የሮጠችው ክስተት ነው ሀጀር ትታወሳለች እቺ በአላህ ላይ የተመካች ባሪያ ያን ስንሮጥ ያስታወስናት ነው የምንሮጥ ሀጀር የሮጠችበት ክስተት ይያል አራይቱ አራተኛውና ትልቁ ስጦታ እቺ በአላህ ላይ በመደገፏ አላህ የሰጣት ስጦታ ይላሉ ዑለማ ከሷ አብራክና ከታላቁ የነቢያት አባት አብራክ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ዘር በእስማኤል አድርጎ ማንወጡ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍضሉል በሸር عرفته البشريه የሰው ልጆች አይተውት ሰምተውት ከሚያውቁት በላጭ ፍጡር ከአብራክ ወጣ አፍضሉል መኽሉቅ ወጣዓት ቀደማሁ ዋሳ መሬትን ጠጠርን በእግሮቹ ከረገጡ ፍጡራኖች በላጭ ፍጡር ወጡ አፍضሉል በሸር فتحت لاستقباله السماوات السبع እሱን ለመቀበል ሰባቱ ሰማይ ለእንግድነት የተከፈተለት መኽሉቅ ከማን አብራክን የወጣው ከሰይድና ሀጀርና ከነቢዩላህ ኢብራሂም በእስማኤል አድርጎ ነው የወጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هل ضيعها طالت እንዴ لا والله ما ضيعها አላህ ለባሪያው በቂ የሆነ ጌታ በሱ በትክክል የተደገፈ የሱን መመሪያ ይዞ ሄደ እሱን የተመካበት አላህ ያድነዋል እህቴ ሀጀርን አይተሻል እናቶቼ ማጋ ነው የምትመኩት ማጋ ነው የምትደገፉት አላህ ይበቃንም አለይሂ ሰላሁ ቢካፊን አብደ አላህ በቂያችን ጌታ ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ ይህ ተወኩል ደግሞ ተድሪብየን ነው በሂደት ነው የምታዳብረው ተወኩል አላህ ላይ ሙሉ ለሙሉ የመደገፍ ደረጃ ለመድረስ እንደ ሀጀር እንደ ነብዩላህ ሙሳ በል እንደነሱ ለመቃረብ በሂደት ነው የምታዳብረው ነብዩላህ ሙሳ በሂደት ነው ያዳበሩት ይላሉ ዑለማዎች ቁርአን እስቲንባጥ አድርገው ምን ይላሉ አንዴ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከመዲና ከተማ ኖረው ሲመለሱ ወደ ሚስር ሀገር ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ 10 አመት ቆይተው ዝናብ ነበር ወቅቱ ጨለማ ነው ንፋስ አለ መንገዱ አልታያቸው አለ ከተራራው ጥግ ጥሩ ሲና ተራራ አካባቢ እንትን አየው ሳት አነሰ من جانب الطور ከተራራው ጥግ ሳት አየው ከዛ ቤተሰቦቹን ቆዩኝ ያሉና ሳቱን ማየይዛ መንገድ መምሪያ የሚሆናቸው ይዘው ሊመጡ ሲሄዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛጋ አገኛቸውና ነብይ አድርጎ ዘው ሾማቸው ባናገራቸውም ጊዜ አላህ ሙዕጂዛ ወደ ፊርዓውን ይልካቸው ስለሆነ ለፊርዓውን የሚያሳምኑበት ተአምር ሊሰጣቸው ፈለገ በእጅ ያስከው በቀኝ እጅ ምንድነው አንተ ሙሳ አላቸው ይሄማ ብትሬ ነው እንዲሰራበታለሁ አለ ወአልቂ ማ في يمينك እንግዳ በቀኝ ያስከውን እስኪ ጣለው አላቸው ልክ ሲጥሉት ይህ በትር ወይም ዱላ ወደ እባብ ተቀየረ ያኔ ነብዩላህ ሙሳ ወላ مدبرا ولم يحقق ሩጠው ዙሮ መሮጥ ጀመሩ ሳይመለሱ الله سبحانه وتعالى يا موسى أقبل ولا تخف أنت موسى تملس التفرا
إنك من الآمنين أنت أمان كم يهونتنا فليل آية إنه لا يخاف لدي المرسلون كان يزند ملك تنيوش يتعزج باروش أيفر أقبل ألاش مرحلة يمجمروا مرحلة إلى العلماء ሁለተኛው መርሐላ ለነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ፍርዓውንን አላህ ሙዕጂዛ ሰጥቷቸው ይሄን ሙዕጂዛ ይዘው ሄደው ሙዕጂዛ ቢያሳዩት ዱላው ሲጡለት እባብ ተቀየረ እጃቸውን አወጡለት እንደ ፀሐይ እንደ ጨረቃ አበራ ሊያምን አልቻለ ፍርዓውን ይሄ ሙሳ ይዘህብን የመጣ ሲህር ድግምት ነው አናምን እንግዳ ነገ የውሙል ዒድ በአመት ባላችን ነውጣ ወይحشሩ الناس ضحى ጧት ህዝቡ ይሰብሰብ ህዝብ በመሃል እንለያይ እንተያያታለና ድግምት ነው ይዘመጣው እኔም ደጋሚዎችን ይጀመጣለው እንተያይ ህዝብ ፊት አለ فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى فرعون ተንኮሉን ሰበሰበና 3000 ደጋሚዎችን ይዞ መጣ 3000 ሳሂር ይዞባቸው ካገር ያሉትን ሁሉ አሰባስቦ ይዞባቸው መጣ ከዛ እነሱም ፊት ለፊት ከሙሳ ፊት 3000 ሳሂሮች ቆመዋል ከህዝቡ ፊት ነው ህዝብ ገባል እንታምር ላይ قالوا يا موسى أنت موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى أنت تتل مجمريا دقمتهن ويسنياك أدمن انتال انشتنا قمداتشننا قال بل ألقوا بل انت تعالوا لك ستلت فإذا حبالكم وعسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى لموسى تخيل بت منه دقمتنا قمداتشنا انشتن تلو كلا يليوها سيدفوبت يدرك انجت جمد اندي ينقسقسال يخيل انها تسعى من قسقس مسلو الى نبي موسى يعني نبي الله موسى فاوجس في نفسه خيفه موسى تنش نبي الله موسى دنقطا اوجس احس معناته مفسروች እንደሚሉት الله من قال قلنا لا تخف انك انت الاعلى اتفرع انت ني بله የምትሆን ዱላህን ጣላለች ሲጥሉት ያን ሁሉ የጣሉት 3000 ደጋሚ የጣለውን እንዳለ ድግምት እቺ አንዷ ብትራቸው ዋጥ እንደባብ ተለውጡ ዋጠባቸው ከዛም ደንግጠው ሳሂሮች ስጁድ ላይ ወረዱ ይህ ሁለተኛው ደረጃ ነው ይላል መጀመሪያው ጭራሽ ደንግጠው ሮጠው ሄዱበት ነው ሁለተኛው ነብይ ሆኖ ከተላኩ በኋላ ትንሽ ደንገጣው ያ ሁሉ ሲንቀሳቀስ ያ ነገር ሲል ይخيሉ ኢለይ መስሎት ነው ድግምት ድሮ መምሰል ነው እንጂ እውነትነት የለው ሶስተኛው መርሐላ ቀድም ያሳለፍ ነው ፍርዓውን ከበስተ ቀይስ ይከተላቸው ወንዙ ከበስተግራቸው አለ እንዴት ይለፉ ህዝቡ ምን አለ ኢና ለሙድረኩ ደረሱብን ሊገሉን ነው ሲሉ ያኔ ሐቂቃተ ተወኩል መጣች ከላ ባይኑ ሚን ስማት ነይ በጭራሽ ኢነ ማዒ ረቢ ሰየህዲ አላህ የኔ ጌታ ከኔ ጋር ነው መውጫውን እሱ ይመራኛል አዩ ሶስተኛው ትክክለኛው የተወኩል ደረጃ ማለት እዚህ ደረጃ ለመድረስ ባንድ አይደለም ቁርአን ስታበዛ يا الله ما نستاق ለተወኩል እየተነሳሳ ትክክለኛ ወደዚህ ለመቃረብ ትችላለህ እንግዲህ እንደ አይነት ትልቅ ደረጃ ላይ ተወኩል ለመድረስ የሚከተሉት ነጥብ ማወቅ አለብን በዋዒቱ ተወኩል ብለው ጻፏቸው ዑለማዎች ለተወኩል የሚቀሰቅሱ ነገሮች በአላህ ላይ ብቻ እንድትመካ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው አንደኛ ማዕሪፈቱላህ ዐዘ ወጀል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በትክክል ማወቅ فمن عرف ربه وجد نفسه مدفوعا إلى الإسناد إليه والتوكل عليه الله سبحانه وتعالى بتكل يوكو نفس ودى الله سبحانه وتعالى ودى ممكات بس ودى مششت ودى متقات ستقفع كنياتا فالملك كله بيد الله فطرة عالم كلهم بالله سبحانه وتعالى سرنا وتحت سلطانه بسلطان سرنا يبسط ويقبض يزرقال يجبتال ويؤتي ويمنع يلقسال يكمل ويحيي ويميت يقلل يكسكسال الله سبحانه وتعالى ويعز ويذل يفلقون كف يدرقوال يفلقون كتاتشاش مدمدوال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يسون فرد ميقرمان ميملسو يلا يهلو فتاري ሆኖ ጌታን አላህን ስታቀው ለካሱን የሁሉ ነገር አስገኝ ለምን እሱ ጋር ልደገፍም ሚል ውስጥ ይነሳሳል بواعث ميكسكس هنا يقول الله تبارك وتعالى الله سلتلك علم القرآن اللي عندي بلينا وعنده السوزندنو مفاتح الغيب يروق نجر يا غيب مكفته وقلفو الله زندنو لا يعلمها إلا هو السنجل لا مياك ويلم
ويعلم ما في البر والبحر بيبسم بوهاو مستقلون الله ያውቃል ስንት ሺህ አሳ ስንት ሚሊዮን አሳ እንዳለ ምን አይነት ከለር እንዳላቸው ሱብሃንአላህ አላህ ያውቃል መሬት ላይ ያለ ጉንዳል ሰው ተንቀሳቀሽ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጠቅላላ ያውቃቸዋል وما تسقط من ورقة ምንም ቅጠል እኮ ከባህር ዛፍ ከዛፍ ላይ ተቆርጣ ከየትኛው ማትክል ተቆርጣ አትወድቅም ኢላ ያዕለሙሃ አላህ ያወቃት ቢሆን እንጂ እንግዲህ ዓለም ላይ ስንት ሺህ ዛፍ ስንት አይነት ቅጠል አለ አውስትራሊያ በረሃ ላይ ጃፓን በረሃ ላይ ኢትዮጵያ በረሃ ስንት ነገር አለ በንፋስ ተቆርጦ የሚወድቅ ቅጠል የምትወድቅበትን ቅጠሏን ቦታውን ምን ያውቀዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲነት ጌታ ነው ወላ ሐበትን ብናኝ እንኳን የለም في ظلمات الارض በጨለማ ቦታ ላይ ወላ رطب ولا يابس ደረቅም እርጥብም የለም ኢላ في كتاب مبين ግልጽ ከሆነው መጽሐፉ ላይ የተዘገበ ቢሆን ይታወቀ ከአላህ ወቀት የሚያመልጥ የሚወጣ ነገር የለም ሁሉን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قال العلماء علماء من يلالو الله يعلم يعقل ما كان يهونون يعقل ያለፈው past وما سيكون لو ወደፊት የሚሆነው futureን ያውቃል وما لم يكن لو كان كيف يكون ያልሆነው ቢሆን ኖሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ ያውቃል الله يعلم ما كان ያለፈው وما سيكون لو ወደፊት የሚሆነው وما لم يكون لو كان كيف يكون الله اكبر الله ሁሉንም ያውቃል አንድ ጥይት ሰውየው ተተኩሶ ቢስተው ቢመታው ኖሮ እንዴት ይሞት እንደነበር ግን አላህ ያውቃል ያለፈን ያውቃል የሚመጣን ያውቃል ያልሆነን እንኳን ቢሆን ኖሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ ያውቃል ሁሉም ነገር ይሆነ ዓሊም ነው ስለዚህ አንተ ሁሉም ነገር የሚያገታ ላይ ብቻ መደገፍ እንዳለብህ ውስጥ አላህን በተውሂድ በትክክል ማወቅ ማዕሪፈቱላህ عز وجل قل بل الى الله سبحانه وتعالى غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء بلاچو ከአላህ ውጭ ሌላ ጌታን ረዳት ፈልጋለሁ እንዴ አላህ የሁሉም ነገር ጌታ ሆኖ ይያለ አንተ የምትለምነው ቤተ ዘመድም ይሁን ምንም ድንጋሚውን እንጨት ይሁን የሁሉ ነገር ጌታ አላህን አትጠይቅም እንዴ አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልዘማም አለህ እንዴ نعم አላህን በትክክል በስሞቹ በተግባራቶቹ ተውሂድን በትክክል ማወቅ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንድትደገፍ ከሚቀሰቅስ ነው ثانيا ሁለተኛው من بواعث التوكل معرفة الإنسان بنفسه የሰው ልጅ ነፍሱን ማንነት በትክክል መረዳት وعجزه ደካማነቱ معرفة الإنسان بضعفه ومحدودية علمه وإرادته وقدرته የሰው ልጅ የእውቀቱ ውስንነት የኃይሉ ውስንነት ምንም እንደማያውቅ ደካማ መሆኑን ሲረዳ الله سبحانه وتعالى يدكفال لا يعلم متى يموت ما عندما يموت يسوي لي حاجه دكما فطروች ይኮና ነው الله ولا اين يموت የት እንደሚሞት ማያውቅም ولا كيف يموت እንዴት እንደሚሞት አያውቅም በጥይት ነው የሚሞት ታሞ ነው የሚሞተው መንገድ ላይ ነው የሚሞተው አያውቅም ይህን መሆኑን ሲረዳ ومن هنا يعلم الانسان حق العلم በትክክል ይረዳል ويوقن حق اليقين እውነት ይላል በእርግጠኝነት አላ ሐውለ ለሁ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ በአላህ እንጂ ምንም ኃይልም ብልሃትም እንደሌለው ይረዳል ራስ ግን እኮ والله በትክክል ስታሰነት ነው እንዴት ደካማ ፍጡር እንደሆንክ ትረዳለህ ትንሽ ኪሎ ሜትር ትደክማለህ ታለክልካለህ ከደካማነት የተነሳ ኃይል ለማግኘት እንቅልፍ ካልተኛ ኃይል አታገኝም ወድቀህ ነው እንቅልፍ እዛው ደፍቶ ከዛ ኃይል እንደገና ይዘህ የምትነሳ ደካማ መሆኑን ሲያቅ ለሊት ተኝቶ ይጠብቀው ወደ ነበረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ራሱን መረዳቱ فما به من نعمة العلم ونعمة القدرة ونعمة الحياة والوجود فهي من الله وبالله كسو زند يمنورم يمغنيتم يعلمم يعلم ችሎታ ቢኖር ከማን የተሰጠው ከአላህ ነው ይሁላ ጸጋ وما بكم من نعمة فمن الله الله ምንድነው የሚለው ቁርአን ላይ ከናንተ ዘንድ ምንም ጸጋ ካለ ይሄ ጸጋ ከማን የተሰጣችሁ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው يقول علماء من يقولوا إن معرفة الإنسان بنفسه يسول جكو راس بتكل مرداته باب إلى معرفة ربه جيتاون انداك بر كفت اللتان ولهذا قال العارفون يا الله مرت وليوش من علو من عرف نفسه نفس بتكل يوقات
فقد عرف ربه الله يقول ደካማነትህን ስታቅ ሚንከባከብህ ኃይል እንዳለው ውስጥ ይረዳል ይህ ምን በዋዒድ ተወኩል ነው በአላህ ላይ ብቻ እንድትመካ ከሚገፋ ከሚቀሰቅስ ነው وكان مما علمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته في علاج الكرب والضيق ጭንቀት ሲይዘን ስንወጠር ሲጠበን መፍትሄ ብለው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡመታቸው አንድ ዱዓ አስተማሩ ምን አሉ የሰው ልጅ ማንነቱን የሚገልጽ ዱዓ ነው ወላሂ اللهم አንተ ጌታዬ رحمتك ارجو እርዳታህን ከጅላለሁ فلا تكلني الى نفسي طرفة عين ለነፍሴ ራሴ ትንሽ ያይን ጨረፍታ እንኳን እንቷን እንዳትወይ ጌታዬ አስልህ لي شأني كله ጉዳዩን ላስተካክል ብዙ ችግር አለብኝ ቤተሰቤ ውጭ አቅም የለኝ በእኔ የሚሰራ ነገር የለም ላ ኢላሃ ኢላ አንተ በሐቅ የሚገዙት ካንተ ውጭ ደግሞ ጌታ የለም ብሎ አሉ ረዋሁ አቡ ዳውድ ዱዓው በትክክል ስትረዱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩ ምንም ኃይል እንደሌለን የሚያስረዳ የሰው ደካማ ፍጡር ነው ጌታው ካላገሰው ደካማ ተራ ፍጡር ነው የሰው ልጅ وأوصى لابنته فاطمة نبي صلى الله عليه وسلم فاطمة اندي سيلون وصية يسطى ይሄን ዱዓ በያሉት ይሄ ዱዓ ራሱ የሰው ልጅ ደካማነት የሚገልጽ ዱዓ ነው يا حي يا قيوم أنت حي حي بنفسي يا قيوم قائم بنفسي مقيم لغيري براسي تبقى براسي قوم ጌታዬ برحمتك أستغيث بإذنك እርዳታህን እለምንሃለሁ أصلح لي شأني كله ሁሉ ሁኔታዬን አመቻችልኝ ሪዝቄን አስፋው ልጆችን ሳልህ አድርጋቸው ስንት ጉዳይ አለብኝ ስንት ልጆችን ለትዳር ወፈቀልኝ ለኔ ሚስቴን ሳልህ አድርግልኝ እኔን ጥሩ ሰው አድርገኝ አስልህ لشأني كله ሁሉን ጉዳይን አስተካክልልኝ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ለራሴ ነፍሴን ለራሴ እንዳትተው ትንሽ እንኳን ብቶ ተነደጋፊ አላሁ አክበር የሰው ልጅ ደካማ ፍጡር ነው ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይለናል ያ አዩሃ الناس እናንተ ሰው ልጆች ሆይ አንቱሙል ፉቀራኡ ኢላላህ እናንተ ወደ አላህ ዘንድ ደሃዎች ናችሁ والله الله هو الغني الحميد الله ሀብታሙ የተብቃቀውና ምስጉን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ በአጠቃላይ ደካማ ፍጡር ነው ይህን ማንነት ግን ስታቅ الله سبحانه وتعالى لمتقات እንዳለበት ይቀሰቅሳል በዋዒት التوكل لذا ነው قال العارفون صالحዎቹ ምን ይላሉ المتوكل كالطفل تماما الله ላይ የሚደገፍ ሰው ማለት ትክክለኛው መገለጫው ልክ እንደ ህፃን ልጅ ነው ያ ህፃን ልጅ لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه ይሄ ህፃን ልጅ ከናቱ ጡት ውጭ የሚጠጋው ነገር የለም ሲርበው ወደ እናቱ ጡት ነው የሚዞረው ሲያም ወደ እናቱ ነው የሚዞረው ከናቱ ጡት ውጭ ሌላ የሚመገብበት በር የለው የሚታየው የሷ ጡት ብቻ ነው ልክ ሙተወኪል ወከذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه በአላህም ላይ የሚደገፍ ትክክለኛ ባሮች የሚደገፉት ወደ አላህ ሌላን የሚጠቅም የሚጎዳቸው ነገር ከአላህ ውጭ ስለሌለ ስለዚህ አንድ ሰው ማንነቱ ማወቁ ደካማ ተራ ስጋና ደም አጥንት መሆኑ ሲያቅ ኃያል የሆነውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ثالثا ሶስተኛው ለተወኩል የሚቀሰቅሰን የሚገፋን ነገር المعرفة بفضل التوكل يتوكل فضل درجة ማወቅ ተወኩል ደረጃው ምንድነው وفضل اهله توكلا በተወኩል ላይ ተወኩል ያዙ ሰዎች ደረጃቸው ፈضላቸው ምንድነው وما وعدهم به من حسن الجزاء في الدنيا والآخرة اللهم سبحانه وتعالى በትክክል እሱ ላይ ለተደገፉ ሰዎች የገባላቸው ቃል ኪዳን ሲያቅ ለተወኩል በአላህ ላይ ለመደገፍ ይቀሰቀሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ላይ ለሚደገፉ ሰዎች ምን እንዳዘጋጀ ሲናገር ምን ይላል ومن يتوكل على الله بالله لي ميدغف سو فهو حسبه الله بقيو እኔ በቃለሁ الله እንደሚበቃ ስታቅ ፈضሉን ስታቅ ከሱ ውጭ ሌላ መደገፍ አትፈልግ ሌላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይላል ان الله እኮ يحب المتوكلين እሱ ላይ የሚደገፈው ምእመናንን ይወዳቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአላህን ውዴታ ለማግኘት ስትል ከዱንያዊ ጥቅም ውጭ الله ላይ መደገፍ እንዳለበት ተረዳል ፈضሉን ማወቅ
رابعا አራተኛው ለተወኩል የሚቀሰቀሰን ነገር معرفة بأحوال المتوكلين ومعايشة المتوكلين የሙተወኪሎችን ታሪክ ማወቅ ከነሱ ጋር ከነዚህ ደጋግ ሷሊሆች ጋር አብረህ መኖር ተወኩል ላይ እንድትበራታ ይረዳል إن معرفة سير المتوكلين على الله من أعظم ما يقوي القلب المتردد في الاعتماد على الله والتوكل عليه والتفويض إليه يا الله سبحانه وتعالى السجاي يدقف ينبروا دقاق باروچن تاريخ ማወቅ ቅድም ያሳለፍናቸው ታሪኮች ማለት ነው የሰው ልጅ አላህ ላይ እንዲደገፍ ይቀሰቅሰዋል ይገፋዋል እንደነሱ ለምን አልሆንም ሲል እንዲነሳስ ያደርገዋል በተለይ وعلى رأسهم سيد المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم በተለይ የነብዩ صلى الله عليه وسلم ታሪክ ማወቅ አላህ ላይ የነበራቸው መተማመን كلا إن معي رب እንዳለው ሙሳ ነብዩ صلى الله عليه وسلم ድን ያሉት لا تحزن إن الله الله ኮከኛ ጋር ይህን ታሪካቸውን ማወቅ የደጋግ ሰዎችን ታሪክ ማወቅ ተወኩል እንድትገፋፋ ያደርጋል روى مسلم واحمد امام مسلمنا امام احمد በዘገቡት ዘገባ ላይ አንዴ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሆነ ጦርነት ላይ ሲመለሱ ከሷሃቦቻቸው ለየት ብለው ከሆነች ዛፍ ጥግ ተኝተዋል ሷሃቦች ራቅ ብለው ተኝተዋል ሰይፋቸውን ከዛፏ ጥግ አንጠልጥለዋታል فجاء عدو يتسلل عند طلات ياسس مጣ يسلل ከዛም ነብዩ ያስቀመጡልን ሰይፍ አነሳና ዛፉ ላይ አንገታቸው ላይ አድርጎ ነብዩ ሲነቁ ሰይፍ አንገታቸው ላይ ተደርጓል ከዛ ይሰው ምን አላቸው ያ ሙሐመድ من يمنعك مني አንተ ሙሐመድ ከኔ የሚያድንህ ማን ነው ንገረኝ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱል ሙተወኪሊን በአላህ ላይ የተመኩት ነብያችን ምን አሉ አላህ ነው የሚያድነኝ ይሄ አላህ ከረሱል አፍ ሲወጣ አሰቡት ከባድ አላህ ይሰው እጁ ተርገፈገፈና ሰይፉ እጁ ላይ ወደቀ ነብዩ ጀግና ነበሩ ሰይፉን ከእጁ ላይ መሬት ላይ አነሱና አንገቱ ላይ አድርገው ምን አሉት ወአንተ من يمنعك مني እሻንተ ማን ነው ከኔስ የሚያድን ማን ነው የሚከላከልልህ ይሰው ምን አለ ያ ሙሐመድ ኩን خير اخذ አንተ ሙሐመድ እባክህ ጥሩ ያጅ ጥሩ ተንከባካቢ ሆን ኢቴኪቲዚ እንድቀስ አድርገህ ያዘኝ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስከተለው ምን አሉት አተሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአኒ ረሱሉላህ ከአላህች በሐቅ የሚገዙት ሌላ ጌታ እንደሌለ እኔም መልእክተኛው መሆኑን ተመሰክራለህ እንዴ አለ ይሰው አልፈለግም قال لا ይሄንም አላደርግም አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስላም ውስጥ ዲን ላይ ማስገደድ የለም لا ኢክራህ في الدين አምኖ መርጦ ነው የሚመጣበት ይሄን ውብ ዲን ነብያችን ለወደፊት ከሌላ ጠላት ጋር ተሰልፈው እሳቸው እንዳያጠቃቸው ቃል አስገብተው ይህን ሰው ላኩት የረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወኩል አያቸው ይህና መሰል ታሪኮችን ማወቅ እንደዚህ አይነት የደጋግ ሙተወኪል ሰዎችን ታሪክ ማወቅ በአላህ ላይ ሙተወኪል እንድንሆን ከሚገፋፋን ከሚቀሰቀሰን ነገር ነው ኢንሻአላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ከመመካት የሚያግዱ ነገሮች እነማን ናቸው ሰውየው ተወኩልን የህይወቱ መመሪያ እንዲያደርግ ከሚያግዱት ነጥቦች ውስጥ አዋኢቁ ተወኩልን የሚያግዱ ነገሮች ይባላሉ አወለን አንደኛ الغرور بالنفس በራስ ላይ መተማመን በራስ ላይ መኩራት ومن عوائق التوكل اعجاب المرء بنفسه بنفس ላይ መተዓጀብ ለራስ በቂ እንደሆንክ ማሰብ ደካማ መሆንክ መርሳት يحسبون انهم استغنوا عن الله تعالى እነዚህ አይነት ሰዎች ከአላህ እንደተብቃቁ ያስባሉ كما قال سبحانه اللهم قرآن ላይ ስለዚህ ሰዎች ሲናገር ምን አለ ከላ የሰው ልጅ ስርዓት ያደርግ ይከልከል ان الانسان لا يطغى የሰው ልጅ ደንበር ያለፈ ነው አራአሁ استغنى የመጥበቡ መነሻ ደግሞ ምንድነው ራሱ እንደተብቃቃ አድርጎ ማሰቡ ነው فسبب طغيانه رؤيته لنفسه في حاله الاستغناء عن غيره ከሌላው እንደተብቃቃ አድርጎ ማሰቡ ነው وربما توهم انه مستغن عن ربه جل شانه ከዚህም አልፎ ከሰው አልፎ ከራሱ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንኳን እንደተብቃቃ ማሰብ ይጀምራል የሰው ልጅ ኩራት ይወጥረዋል የኖህ ልጅ ነብዩላህ ኖህ ቀደም እንዳሳለፍ ነው ህዝቦቻቸው ለብዙ አመት ዳዕዋ ተርተው አልሰማቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝናብ አውርዶ ማጥፋት ከታች ከላይ አፍልቆ ሊያጠፋቸው ሲል ልጃቸው የቤተሰባቸው ክፍል ነው እንዲድንላቸው ያ ቡነይ ይርከም معنا ናከኛ ጋር መርከብ ላይ ተሳፈር እንድትድን ሲሉት
እሱ ግን እሳቸውን አልፈልግም በራሱ ተኩራራ ሰአዊ ኢላ ጀበል ያሲሙኒ ሚን አልማ አኮ ደሚያድነኝ ሌላ ተራራ ላይ ይወጣሉ እዚች ካንተ መርከብ ላይ ሊወጣ ነው لا عاصم اليوم من امر الله الا ما رحم الله ካዘነለቶች እዚህ ጉዳይ የሚያድነ የለ ናባክ እንቢ በዚህ ንግግራቸው ላይ فحال بينهما الموج فكان من المغرقين ከመሃላቸው ላይ ማዕበል ቆርጦ ለያቸው እሱም ከሰማጮች ነበር ተቆራራ በነፍሱ በቃኝ ሁሉ ነገር አለ በራስ ተብቃቃው ብሎ ማሰብ ከተወኩል የሚያግደን ዋናው ነጥብ ነው ቃሩንን ንውሰድ ከሙሳ ህዝቦች ነው የነበረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለቃሩን በሙሳ ዘመን የነበረውን ሰው ብዙ ሀብት ንብረት ነበር የሰጠው ወአተይናሁ ሚነል ኩኑዚ ማ ኢነ መፋቲሐሁ ለተኑኡ ቢልዑስበቲ ወልልቁዋ ለቃሩን አላህ የሰጠው ድልብ የኢኮኖሚ የገንዘብ የሀብት ብዛት የካዝናዎች የመክፈቻ ቁልፍ መብዛቱ በጠንካራ ጡንቸኛ ጎረምሶች ነበር የሚያዙ የመብዛቱ ይህም ብሪዞ ከልክ በላይ መደሰት ሲጀምር فقال له قوم ህዝቦቹ ምን አሉት لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين በጣም አትደሰት ከልክ አልፈ አላህ በጣም ደንበር አላፊዎችን አይወድም አሉት ሌላ ምን አሉት وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الله በሰጠ ርዝቅ ላይ አኺራን ሸምትበት እባክህ አሉት واحسن كما احسن الله اليك ማለት እባክህ አላህ እንዳሳመረልህ ኢኮኖሚ አደላድሏል ጥሩ ሁኔታ ነኝ ያል አንተ ማሳመር ለሰው ስጥ ጥሩ ሰው ሆን ولا تبغي الفساد في الارض مريت لي بكلتنا አታምጣ ان الله لا يحب المفسدين الله በካዮችን አይወድም ቢሉት ሊሰማ አልቻለ ምን አለ قال انما اوتيته على علم عندي ይሄ እኮ የተሰጠውት የራሴ ጥበቤ አላህ ምናምን ይሰጠኝ አይደለም አላህ ሰጥቷል ስጣት በሉ የራሴ ታክቲኬ ነው አሁን በዘመኑ እንደሚባለው በመርሃ ግብራችን ስርዓት በኔ ጥረት ጀግኝ ሰርች ያንተ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢሰጥ ሰበቡን አድርሰል ይችላል እንዲህ ብሎ ሲኩራራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ነው እንደ ነገሩ አለ فخسفنا به وبداره الارض እሱን ያለበትንና ንብረቱን እንዳለ መሬቱን ደረመስነው አላህ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ካላህ ውጭ እኮ ሊረዳው የቻለ አካል አልነበረም وما كان من المنتصرين ከኛም ዘንድ የሚረዳ ባሪያ አልነበረም እኛም የምንረዳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዛዥ የሆነ ባሪያ ነውና ስለዚህ ነፍስ ላይ እኔ ራሴ የተብቃቃው ነኝ ብለህ ማሰብ አላህ ላይ እንዳትመካ ያግዳል ከዚህ ስሜት መቆረጥ አለብን በዘመናችን አንድ ዓሊም ኪታባቸው ላይ ምን ይላሉ አንድ ሀብታም ነበር ይላሉ በጣም ከልክ በላይ ደንበር ያለፈ ሲያልፍ ሰዎች ተው ጊዜ እንዲሆን ተገላባጭ ነው ዛሬ መሽቶ ከሆነ ነገ ወድቀት ቀራለ ሲሉት ባክ አላቸው قال ان عندي اموالا تكفيني اعمارا بعد اعمار እኔ እኮ ያለ ገንዘብ አመት ከአመት ቢተካከል ይበቃኝ የሚችል ያለኝ وهي تزيد ولا تنقص ደሞ ብሬ ሳይ ሁሌ እየጨመረ ነው ولو أن الفقر ركيب جوادا سريعا لمدة سنة أو أكثر ليلحق بي لم يستطع دهنتكو ጠንካራ ፈረስ ይዞ እየጋለበ እኔ ሊደርስ ቢሮጥ ለብዙ አመታት ሊደርስብኝ አይችልም ባክኔ ምንም አይነካኝ ማለት አላህ ግን ይህን ሰው አዋረደው يقول المحدث ተናጋሪው ይህን ዘገባ የዘገበው ሰው ምን ይላል لقد عشت نور قال حتى رأيت هذا الرجل ينسو جنب حياة يقبل الصدقة من بعد من كانوا يعملون عنده أجرا السوق أطروا يسرات شو كنبروا سوج صدقة سيكبروا الله يوتال يغرور بالنفس كل تبقى هون عندوش مريت اندمي ربطوت يسسنال من سنتعرات يوال እንደ አይነት ውስጥ ካለ በነፍስ ተብቃቃው ምትልኮነት ከተወኩል ይራክሰው ነው አላህ ላይ አትደገፍም መውደቂያ መጨረሻ ደግሞ አሳዛኝ ነው የሚሆነው ثانيا ሁለተኛው ከተወኩል የሚያግደን ነጥብ ምንድነው الركون الى المخلوق ወደ ፍጡራን الى الخلق ወደ ፍጡር መደገፍ አንድ ሰው ከሀብታም ቤተሰብ ሊወለድ ይችላል ያባቱን ሀብት ይመካል አላህ የሚባል በጭራሽ ተዛይለው ትልቅ ባለስልጣን ዘመድ ይኖረዋል እዛ ላይ ይመካል ባሏ እኮ ኮሚሽነር ነው ባሏ እኮ ሚኒስተር ነው ይላል አኺ ሚኒስተር ሰው ነው ያ አኺ ልክ በፍጡር ላይ መደገፍ አላህ የሚባል ተዛይለው እኔ እኮ ዘመድ አለኝ ባለስልጣን ይላል ወይም አሜሪካ ውጭ ልጅ ይኖረዋል በዛ ነው የሚደገፈው
አላህ ሪዝቅ ስጠኝ አላህ እንዲያረግ ያ ልጅ እንዳይከፋበት ያ ልጅ ሁሌ ችግር እንዳይደርስበት ነው የሚያስበው እንጂ አላህ ላይ የሚባል ተወኩል የለም አላህ ይረዝቀኛል አላህ ነው ጠባቂ የሚባል የለውም ሀብታም ባለስልጣን ዘመድ ካለ እሱ ጋር ነው የሚመካው فهو يظن አሉ قويا بقوته በእነሱ ኃይል ኃይለኛ እንደሆነ ማሰብ ይጀምራል مستغنيا بغناهم በሀብታቸው ሀብታም እንደሆነ ይሰማዋል فلا حاجة له الى التوكل على الخالق ከአላህ ላይ መደገፉን ያቆማል وقد توكل على الخلق خلق ላይ ተደግፉ አለይስ ከአላህ ላይ መደገፉን ይሰው ይተዋል ምን ነው ሰዎች ላይ ተደግፏል ፍጡራን ላይ ነው ይሄ ሰው የተደገፈው ናሲያን قول الله تبارك وتعالى ይሄን የአላህን ቃል ረስቶ ነው إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم እናንተ እኮ ከአላህ ውጭ የምትጠሯቸው እርዱን የምትሏቸው እንዲያግዝ የምትመኘው ሰው እኮ እንዳንተ ዒባድ ፍጡር ነው وكل شيء إلا آتي الرحمن عبدا ሁሉም ነገር ፍጡር ነው በቃ እናንተ የምትጠሯቸው ነገሮች ሁሉ ምንድናቸው ፍጡራን ናቸው ላንተ ሊጠቅሙ ሊጎዱ አይችሉ ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ምን ይላል በሌላ ቁርአን ላይ وتوكل على الحي ያው በሆነው ጌታ ላይ ተደገፍ الذي لا يموت ما يموت በሆነው ያው በሆነው ጌታ ላይ ተደገፍ ይላል ዑለማ ምን ይላሉ لا ينبغي لمؤمن أن يلتفت إلى الخلق بعد هذه الآية ይሄን አንቀስቀስና በኋላ ለሙእሚን ወደ ፍጡር ሊዞር አይገባው የምትደገፍበት ማንም ነገር ሟሽ ጠፊ ነው ሰው በለው ሀብታም በለው ንብረት በለው ይጠፋል ማይጠፋው አላህ ጋር ተደገፍ ሶስተኛው በአላህ ላይ ከመደገፍ ከሚያግዱ ነጥቦች ውስጥ حب الدنيا والاغترار بها الدنيا كلك بلاي ማፍቀር በዱንያ ፍቅር መስከር ومن موانع التوكل على الله كالله ላይ ከመደገፍ ተወኩል ከማድረግ ከግዱ ነጥቦች ውስጥ الاستغراق في حب الدنيا በዱንያ ፍቅር ላይ ጥልቅ ብሎ መጥፋት والتعلق بشهواتها وزينتها በዱንያ ብልጭልጭ ነገር ላይ መዋጥ ልቡ በዱንያ ይሞላና አላህ የሚባል ትዝ አይለው ሁሌም ሰርቶ ሀብታም ነው ነገ መኪና መቀየር ነገ ቤት መስራት ሁሌ ዱንያ ላይ አላህ የሚባል ዞር ብሎ እንዲያስተውስ ረፍት አይሰጠው እንዲህ አይነት ሰዎች አስፈልጉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙእሚኖች ምን አለ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ከኛ ግሳጼ አላህን ከማስተዋወስ ከራቀው ሰው ራቅ አንተ መሐመድ عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا የሚፈልጋት ዱንያን ብቻ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ራቅ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لقد حذر الله تعالى عز وجل الله سبحانه وتعالى الدنيا እንድንጠነቀቃት ቁርአን ላይ ያሰናል يقول من ይላል إن وعد الله حق يا الله ቀጠሮ እውነት ነው ሞት ይመጣል ቂያማ ይመጣል فلا تغرنكم الحياة الدنيا دنيا تشنجلاችሁ ولا يغرنكم بالله الغرور شنجايم شيطان አይሸንግላችሁ እናንተ ወደኔ ተመለሱ ወደኔ ተመኩ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ መጨረሻ ማሳሰብ የምፈልገው ዋናው ነጥብ ሰበብ ላይ እንዳያችሁት ፕሮግራማችን ላይ ሰፊ ትኩረት ሰጠነዋል ምክንያቱም ምንድነው ሙስሊሞች ሰበብን በትክክል ባለማድረሳችን የሰበብን ትክክለኛ ሐሳብ ባለመረዳታችን ከብዙ ነገር ወደ ኋላ ቀርተናል ማወቅ አለብን አላህ ተፈጥሮን ከሰበብ ጋር ነው ያያዛት የተፈጥሮን ህግ አክብረን መሄድ አለብን አባቶች የሚናገሩት አንድ ቀልድ አለ አካፍያችሁ ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ይሆናል ይሄ አንድ ወጣት መጣና ካለፉት አባቶቻችን መጣና ያ ሼኽና ሼኻችን ወይ ዱዓ አድርጉልኝ አላህ ልጅ እንዲሰጠኝ አላቸው ሼኹን በጣም ይወዱት ስለነበር ኢንሻአላህ እስኪ ወደ አላህ ዱዓ አረግልሃለሁ ብለው ተዱ ያው ይቻላል ሷሊህ ሰው ስታይ ዱዓ አድርግልኝ ማለት ይህ ሰው ለብዙ ጊዜ ቆየ በአመቱ መጣና ደግሞ ያ ሼኽ ልጅ ወለድ ካሉት አልወለድኩም እባክዎት ዱዓ አድርጉልኝ እስኪ ኢንሻአላህ ዱዓ እናደርጋለን ሌላም በሚቀጥለው አመት መጣና ዘየራቸው ልጅ ወለድክ እንዳልወለድኩ ማረ ዱዓ አድርጉልኝ ሼኹ ጨነቃቸውና ድንገት ባለቤት የማህፀን ችግር አለባት የልጅ አለመውለድ ችግር አለባት አሉት ይሄ ወጣት ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ ያ ሼኽና انا ما تزوجت امراه እኮ ባለቤት የለኝም እኮ ሱብሃንአላህ አያችሁት ይሄ ሰው ባለቤት ሳያገባ ልጅ ይፈልጋል
ሳይዘሩ ማጨድ መመኘት ማለት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ይሄ ባለቤት ማግባት ሚስት ማግባት ሰበቡ ነው ከሱ አላህ ልጅ ይሰጣል የመጀመሪያውን እርምጃ መራመድ መቻል አለብንና ይህ አባቶች የሚያስቁን ታሪክ ነው ሌላው ማስታወስ የምፈልገው ሰበብ ማዝ እኛ ጋር የተጣለ ግዴታ ነው ማዝ አለብን ነገር ግን ሰበብ የምንይዘው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ አድርገን እንድንይዘው የፈለገውና የፈቀደውን ነገር ብቻ መሆን አለበት ለምሳሌ እንበል ሰውየው ታመመ ከኒና ቢወጥ ሰበብ ነው ትክክለኛ ድርሷል አመመኝ ብሎ ግን ለጅን ቢያርድሳ ጠንቋይ ቤት ቢሄድሳ ሰበብ ነው ብሎ ይህ ሽርክ ነው ከኢስላም ያስወጣናል ሰውየው አመመው ቤቱን ቡና ሳላፈላበት ቀርቼ ነው በሚል ሐሳቦት ቡና ካፈላ ይህ ወደ ከኢስላም ውጭ ሆነ አመለካከት ነው የሚሆነው ሰበብ የምንይዘው አላህ ሰበብ እንድንይዘው ያዘዘን ነገር ብቻ ነው ተግባባን ይህ በትክክል መረዳት መቻል ይኖርብናል ኢንሻአላህ ሌላ ወንድሞችን ሰላም ማላልፈው ያው አንዳንዴ ቀረጻ ላይ ድካም ስለሚኖር ዘለቱ ሊሳን የመላስ ማምለጥ ይኖራል በባለፈው ሸሪጣችን ላይ አሚና ረዲየላሁ ዐንሃ ያልኩት አባባል ይህ ስተት ነው ሊታረም ይገባል አሚና ብለን ነው ልናልፈው የሚገባ የጠቀሙኝ ወንድሞች አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው እኔም አስአሉላህ يغفر لي ويرحمني سيدنا عمر بن عبد العزيز من يلالو رحمه الله امرأ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا التوكل بك اللهم ارزقنا الثقة بك اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم علمنا الإخلاص والتوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته